So it started, Shunandan. Let's start then. Yeah. Okay. ত্রিজিতা শুরু করছি। সমিতাদি জয়েন করে যাবে। আমাদের আরেকজন ফ্যাকাল্টিও আসবে, ও জয়েন করে যাচ্ছে। Okay, madam. So today we are on the last talk, and I think so one of the most engaging talk of our zoology web lecture series. We started back on May, and today we have amongst us Shunandan Das from Ecological Genetics Research Unit, University of Helsinki. And I welcome you all again to this zoology web lecture series. So this is our international webinar we are having today. And before going on to the very interesting talk of Shunandan, because I have heard Shunandan, I know how interesting that particular talk is. I'd just like to give a very brief introduction about Shunandan. Shunandan completed his post-graduation in life sciences from Presidency University in 2017. From 2017 to 2019, Shunandan further gained research experience from the same university, after which he finally joined as a as a doctoral research fellow at the Ecological Genetics Research Unit, University of Helsinki. Shunandan calls himself as a phylogenetic systematist, working on the evolutionary biology of squamate reptiles. He also has a keen interest in siluriform fish systematics as well. Another line of research he pursues is comparative myoskeletal anatomy and evolution of various myological and osteological traits of snake. His research resulted in the description of the first endemic snake species from Jambu and reconciliation of conflicting views on snake jaw muscles. Shunandan collaborates widely with researchers from different institutes such as the Natural History Museum, London, Royal Museum of Natural Science, Brussels, Royal Museum of Central Africa, Tervuren, Steinhardt Museum at Natural History, Tel Aviv, University of Texas at El Paso, and Zoological Survey of India. At this very young age, he has already, to his credit, 2 back book chapters, and he has peer-reviewed journal publications 9, and his publications are in the journals like Vertebrate Zoology, Zootaxa, Herpetological Bulletin, Russian Journal of Herpetology, and one is in press. It's to be published in the records of ZSI. So with this very brief intro, I welcome Shunandan to our online platform of our college. So welcome, Shunandan. I'm stopping my sharing so that you can start with your lecture. Thank you. So here we go. Can I share now? Yes, yeah. Wait. Just a second. Yes. I'm having trouble again. আপনাদের মধ্যে কেউ একটু বলতে পারবেন যে কিভাবে আমি এক্স্যাক্টলি আমি যেটা দেখাতে চাইছি সেটা শেয়ার করব? তুমি শেয়ার করছো তো? শেয়ার ওখানে দেখো প্রেজেন্ট নাওতে there are 3 options. Present নাওতে, so you have this আমি করছি না বলে আমার আসছে না. There is a new window, there is an entire screen. তুমি যদি নিউ উইন্ডোতে ক্লিক করো, if your PowerPoint is already open, click that window and the PowerPoint will come. When the PowerPoint will come, তুমি কিন্তু গুগল মিটে নিজেকে দেখতে পারবে না, PowerPoint-এ তুমি দেখতে পারবে। Okay. So share now তে গিয়ে you can share an entire window or you can
share screen করতে পারো বা present and window করতে পারো। Thank you. Let's. Yeah, I think now it will work. Yes, your screen is presenting, but you Okay. you go to that PowerPoint window. তুমি তোমার Google Meet এরটা খোলা আছে। What do you see now? What I am seeing is your Google Meet window. You need to go to that PowerPoint. There you have a মানে ডাউনে একটা PowerPoint এর উইন্ডো আছে, সেই উইন্ডোটাতে ক্লিক করো তাহলে we can see. Actually, the problem is we generally use Zoom. So yeah, that is a common thing, but in India, Zoom platform is to some extent creating problem. Yeah, I understand. There are some concerns relating to. Yes, there are some legal concerns rather. Yeah, I legal understand. concerns relating to Zoom. So that is a big issue with Zoom. Yes, I do understand. Just a second. Or you can do one thing, see, যেখানে তুমি share now দেখছো, present now, ওখানে there is a option known as share your entire screen. Can you see it now? Anything now? Yes. Your presentation is there. Fine, perfect. Okay. No, it's okay. Absolutely okay. So today I'm happy to be here with all of you. So I'm going to present some key concepts in geological systematics, and please do not expect me that I will be presenting something from 1990s. I will be presenting only those stuff which are pertinent in 21st century. I'm Shunandan. I have already been introduced by Dr. Bhattacharya, so I don't think that I need to beat around the bush. So let's straight go to the topic. আমাদের এখানে যারা যারা এই লেকচারটা শুনছো তাদের মধ্যে ক্যারোলাস লিনিয়াস, কার্ল লিন, তার নামটা অনেকের কাছেই ফ্যামিলিয়ার, বাট হাউ মেনি অফ ইউ নো দিস জার্মান জেন্টলম্যান? হি ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফাদার অফ দ্য মডার্ন ডে সিস্টেম্যাটিক্স। ইনি হচ্ছেন প্রফেসর এমিল হান্স উইলি হেননিগ। হি ওয়াজ বর্ন ইন ড্রেসডেন ইন 1913 and he breathed his last in 1976. So, ইনি কি করেছিলেন? ইনি আজকের যে স্কুল অফ সিস্টেম্যাটিক্স, ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম্যাটিক্স বা ক্ল্যাডিস্টিক্স, সেই ফিল্ডটার ফাদার হচ্ছেন ইনি। So, what is this cladistics or the new systematics, as I would like to call it? Cladistics বা phylogenetic systematics এ আমরা যেটা করি সেটা হলো আমরা একটা ফাইলোজেনি বা ইভলিউশনারি ট্রি রিকনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করি। ইভলিউশনারি ট্রি কি? যেখানে বিভিন্ন অ্যানিমালের জিনিওলজিটা ট্রেস করা হয়, বিভিন্ন অ্যানিমালদের বা বিভিন্ন প্ল্যান্টদের বা মাইক্রোবসদের রিলেশনশিপটাকে একটা ট্রি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানো। এবার ক্ল্যাডিস্টিক্সে আমরা কিভাবে সেই ট্রি ডায়াগ্রামটাকে বা সেই ইভলিউশনারি ট্রিটাকে বা সেই ফাইলোজেনিটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করি ইউজিং শেয়ার্ড ডিরাইভড ক্যারেক্টার্স। এবং আমাদের আরেকটা এইম কি? ফাইলোজেনিটাকে ইনফার করার পরে একটা ক্লাসিফিকেশন তৈরি করা, যে ক্লাসিফিকেশনটা ওই ফাইলোজেনির মধ্যে থাকা যে ইনফরমেশনটা সেইটাকে রিফ্লেক্ট করে। মানে a classification which is truly natural. Now let's see what is this shared derived character. As I am a herpetologist, most of my examples will concern reptiles. Now,
what you see here are 3 CT scans taken from Morphosource database. They are actually used for my research. On top left, you see Python. মাঝখানে যেটা রয়েছে ওটা হলো ন্যাট্রিক্স। এটা আমাদের এই ইউরোপে আমাদের বাড়ির আশেপাশে অত্যন্ত কমন। আর টপ রাইট যেটা রয়েছে ওটা হচ্ছে বাইটিস, ওটা একটা ভাইপার। এবার আমরা বোধহয় অনেকেই জানি ম্যাক্সিলাটা কোনটা। যেটা পাইথনের ম্যাক্সিলা, তার উপরে আমি এখন আমার কার্সারটাকে এনে রেখেছি। দেখো পাইথনের যে ম্যাক্সিলাটা সেটা হচ্ছে স্ট্রেইট, quite heavy, and bears rather uniform teeth. এবার ন্যাট্রিক্সের ম্যাক্সিলাটা দেখো। ন্যাট্রিক্সের ম্যাক্সিলাটাও হলো স্ট্রেইট, not that heavy, but bears uniform teeth, more like Python. বাইটিসের ম্যাক্সিলাটা very different. It's more vertically oriented, it's shorter, and it bears venom conducting fangs. এবার এটা তো বোঝা গেল যে 3 জনের 3 রকমের ম্যাক্সিলা, তার মধ্যে পাইথন আর ন্যাট্রিক্সের ম্যাক্সিলাটা অনেকটা সিমিলার। এবার আমরা বুঝবো কি করে যে এর মধ্যে কোনটা অ্যাডভান্সড আর কোনটা প্রিমিটিভ? লেটস ইউটিলাইজ সাম মোর ইনফরমেশন ডিরাইভড ফ্রম প্যালিওন্টোলজি। আমরা যদি ফসিল রেকর্ডের দিকে তাকাই, আমরা দেখব পাইথন টাইপের যে স্নেকেরা আছে না, তারা জিওলজিক্যাল টাইমে অনেক আগে অ্যাপিয়ার করেছে। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? যে ওয়েল, পাইথনরা হচ্ছে বেশি প্রিমিটিভ। তাহলে এখানে কার ম্যাক্সিলা টাইপটা বেশি প্রিমিটিভ? অবভিয়াসলি পাইথনদের। এবার কম্প্যারিজনটা করা যাক ন্যাট্রিক্স আর বাইটিসের মধ্যে। তাহলে অলরেডি আমরা বুঝে গেলাম যে পাইথনের ম্যাক্সিলা টাইপটা বেশি প্রিমিটিভ। ন্যাট্রিক্সের ম্যাক্সিলা টাইপটা পাইথনের মতন, তাহলে ন্যাট্রিক্সেরটাও প্রিমিটিভ আর বাইটিসেরটা অন্যরকম, মানে ওটা অ্যাডভান্সড, মানে ওটা স্নেকের ইভলিউশনের অনেক পরে ওই ক্যারেক্টারটা এসেছে, মানে ওটা হলো ডিরাইভড ফ্রম আ প্রিমিটিভ স্টেট। এটা হলো ডিরাইভড ক্যারেক্টার, বা ইন টেকনিক্যাল টার্মস অ্যাপোমরফিক ক্যারেক্টার। এবার শেয়ার্ড ডিরাইভড কি? সিম্পল। এখানে দেখছো 3টে ভাইপার। এই যে বাইটিস, এই বাইটিস ছিল একটা ভাইপার। এখানে দেখছো 3টে ভাইপার, একদম উপরে আর ডান দিকে হচ্ছে আমাদের র্যাটল স্নেক, বাঁ পাশে উপরে ডান পাশে উপরে হচ্ছে বাইটিস, আর আমাদের নিচে হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের রাসেলস ভাইপার। দেখো এই 3টে ভাইপারেরই ম্যাক্সিলাটা ওই রকম, ভার্টিক্যালি ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড শর্ট, মানে ডিরাইভড। এবং 3 জনেরই ম্যাক্সিলাটা মোটামুটি একরকম, মানে 3 জনই ক্যারেক্টারটাকে শেয়ার করে। এটাকে বলে শেয়ার্ড ডিরাইভড ক্যারেক্টার। এবার এটা থেকে কি বোঝা যায়? এটা থেকে বোঝা যায় যে এরা 3 জনই, এই সবকটা ভাইপার, একটা কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে। অবভিয়াসলি 3 জনেরই একই রকম ক্যারেক্টার, সেটা তারা তাদের অ্যানসেস্টরের থেকে পেয়েছে। আবার সেই আবার এই যে ক্যারেক্টারটা, এটা আবার মোর প্রিমিটিভ স্নেক এদের নেই, এটা অ্যাডভান্সড স্নেক এদের আছে, যারা ইভলিউশনে পরের দিকে এসছে। সো এই ক্যারেক্টারটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি এই যে ক্যারেক্টারটার ভিত্তিতে, এই যে শেয়ার্ড ডিরাইভড ম্যাক্সিলাটা দেখে আমরা বুঝলাম যে ভাইপারদের একটা কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে। তার মানে সমস্ত ভাইপারদের একটা কমন অ্যানসেস্টর রয়েছে, তার মানে সমস্ত ভাইপাররা একটা ইভলিউশনারি ইউনিট, তারা হলো ভাইপেরিডি। এইটাই হচ্ছে ক্ল্যাডিস্টিক্স বা ফাইলোজেনেটিক ক্লাসিফিকেশনের মূল কথা। এবার আমরা একটুখানি দেখে নেব যে ফাইলোজেনি জিনিসটাকে আমরা ইন্টারপ্রেট করব কিভাবে। অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস আমি দেখেছি, এমনকি সেটা শুধুমাত্র ভারতবর্ষে না, আমি এখানে ইউনিভার্সিটি অফ হেলসিঙ্কি, আনডাউটেডলি ওয়ান অফ দ্য ইউরোপস বেস্ট ইউনিভার্সিটিস, বাট স্টিল আমি সেখানেও দেখেছি যে কিছু কিছু লোকের ফাইলোজেনি ইন্টারপ্রেট করার ব্যাপারে কনসেপ্টে একটু একটু ভুল হয়, এবং ভারতবর্ষে তো প্রচুর পরিমাণে হয়।
এই যে ফাইলোজেনিটা, এই ফাইলোজেনিটা আমি দেখতে বলবো। এই যে তখন আমরা বললাম, এখানে একটা কথা আমি বলেছিলাম যে ফাইলোজেনিকে রিকনস্ট্রাক্ট করা শেয়ার্ড ডিরাইভড ক্যারেক্টারের ভিত্তিতে। যদি অনেক কটা স্পেসিস একটা ডিরাইভড ক্যারেক্টারকে শেয়ার করে, তাহলে কি বোঝা যায়? তাদের একটা কমন অ্যানসেস্ট্রি শেয়ার করে, তারা একটাই কমন অ্যানসেস্টর থেকে ডাইভার্জ করেছে। মানে একটাই কমন অ্যানসেস্টর এবং তাদের ডিসেন্ডেন্ট মিলে একটা ন্যাচারাল ইউনিট বা monophyletic clade. Now let's see what this monophyletic clade is. Take a look at this phylogeny. এটা হলো একটা simplified tetrapod phylogeny. I have adopted it from after Irisari et al. They actually inferred this phylogeny using transcriptome data. এই ফাইলোজেনিটার দিকে যদি তাকাও, তাহলে একবার দেখো ওই যে জায়গাটাতে আমি একটা টার্কুয়াইশ কালারের ট্রায়াঙ্গল এঁকে রেখেছি, ওখানে কি দেখা যাচ্ছে? স্কুয়ামাটা, রিঙ্কোসেফালিয়া। স্কুয়ামাটা হলো স্নেকস অ্যান্ড লিজার্ডস, রিঙ্কোসেফালিয়া হলো টুয়াটারা, যেটা নিউজিল্যান্ডে পাওয়া যায়। একটা ব্রাঞ্চের উপরে, ওর ঠিক নিচে একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রির একটা ব্রাঞ্চের উপরে একটা ব্লু কালারের একটা ড্যাশ এঁকে রেখেছি আমি, তার পাশে লেখা আছে লেপিডোসৌরিয়া। এই যে স্কুয়ামাটা, রিঙ্কোসেফালিয়া, আর তার নিচের যে ব্রাঞ্চটা যার উপরে লেখা আছে লেপিডোসৌরিয়া, যেখানে রয়েছে স্কুয়ামাটা, রিঙ্কোসেফালিয়ার কমন অ্যানসেস্টর। এই যে কমন অ্যানসেস্টর আর তার দুটো ডিসেন্ডেন্ট মিলে যে জিনিসটা তৈরি হলো, একেই বলে একটা মনোফাইলেটিক ক্লেড। এবার আমরা একটু ট্রিয়ের ডান দিকে তাকাই। ওখানে আমরা দেখতে পাবো একটার উপরে আমি লিখে রেখেছি অ্যানিউরা, একটার উপরে লেখা আছে কর্ডাটা, আরেকটার উপরে লেখা আছে জিমনোফিওনা। আর ওর নিচে যে ব্রাঞ্চটা আছে সেই ব্রাঞ্চের উপরে লেখা আছে লিথ্যাম্ফিবিয়া। দিস ইজ জাস্ট ইউর ওয়েল নোন অ্যাম্ফিবিয়া। এবার ওই যে অ্যানিউরা আর কর্ডেটা আর জিমনোফিওনা, এরা তিনজন মিলে আর এদের নিচে এদের যে কমন অ্যানসেস্টর, তারা মিলে একটা মনোফাইলেটিক ক্লেড। এবার এখানে নিশ্চয়ই কারোরই খুব একটা আপত্তি থাকবে না এটা মানতে যে অবশ্যই ওই যে অ্যাভিসার ক্রোকোডিলিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি, অ্যাভিসার ক্রোকোডিলিয়া, অ্যাভিসার ক্রোকোডিলিয়াকে একসাথে, অ্যাভিস হলো পাখি, ক্রোকোডিলিয়া হলো ক্রোকোডাইল, অ্যাভিসার ক্রোকোডিলিয়াকে একসাথে ক্লাসিফাই করা উচিত। নিশ্চয়ই কেউ বলবে না যে ক্রোকোডিলিয়াকে স্কুয়ামাটার সাথে ক্লাসিফাই করা উচিত, কারণ স্কুয়ামাটা হলো স্নেক আর লিজার্ড আর ক্রোকোডাইল হলো, ক্রোকোডিলিয়া হলো ক্রোকোডাইল। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রোকোডিলিয়া এসেছে, ক্রোকোডিলিয়া আর অ্যাভিস আর তার সাথে ডাইনোসরও, এরা একটাই কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে, যে ব্রাঞ্চটার উপরে আমি লিখে রেখেছি আর্কোসৌরিয়া। ওই ব্রাঞ্চে যে ছিল মিলিয়নস অফ ইয়ার্স এগো, সেই ডাইভার্জ করে একদিকে গেছে অ্যাভিস, একদিকে গেছে ক্রোকোডিলিয়া, আরেকদিকে গেছে ডাইনোসর, যেটা আমি এখানে দেখাইনি। আগেকার দিনের ট্যাক্সোনমিস্টরা, মানে প্রি ফাইলোজেনেটিক এরা ট্যাক্সোনমিস্টরা, এবং আনফর্চুনেটলি যেটা এখনো ভারতবর্ষে পড়ানো হয়, হওয়া উচিত ছিল না, সেখানে এখনো এরকম পড়ানো হয় যে রেপটিলিয়া, ক্লাস রেপটিলিয়া। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্লাস রেপটিলিয়া বলে কিছুই নেই, কারণ ক্রোকোডিলিয়াকে যদি স্কুয়ামাটা, রিঙ্কোসেফালিয়ার সাথে ক্লাসিফাই করে দেওয়া হয়, তাহলে তো সেটা একটা ন্যাচারাল মনোফাইলেটিক ইউনিটই হল, ক্লেইডই হলো না। কারণ ক্রোকোডাইল স্কুয়ামাটার সাথে কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে না, সেটা স্কুয়ামাটার সাথে কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে রিঙ্কোসেফালিয়া, ক্রোকোডাইল কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে বার্ডের সাথে। সো আমরা দেখছি মনোফাইলেটিক ক্লেড কি, আমরা দেখলাম যে কেন মনোফাইলেটিক ক্লেড হচ্ছে দ্য মোস্ট ন্যাচারাল অফ এনি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমস। এবার একটু দেখিয়ে দিই ফাইলোজেনিকে ইন্টারপ্রেট কিভাবে করব। আমি ফাইলোজেনিটাকে ইন্টারপ্রেট করছি ইভলিউশন যেভাবে হয়েছে সেইভাবে, জাস্ট ফলো মি। একদম বেসাল দেখো টেট্রাপোডা, ওটা হচ্ছে সমস্ত টেট্রাপডদের কমন অ্যানসেস্টর, মেবি বিলিয়নস অফ ইয়ার্স ব্যাক।
সে ডাইভার্জ করে গেল, একদিকে চলে গেল অ্যামনিওটা, আরেক দিকে চলে গেল লিসামফিবিয়া, মানে এদের কমন অ্যানসেস্টর যে স্পিসিস গুলো তারা। লিসামফিবিয়ার ব্রাঞ্চটাকে ফলো করো, ওটা হচ্ছে ও গিয়ে ডাইভার্জ করলো। ফার্স্ট একদিকে চলে গেল অ্যানিউরা আর কর্ডেটার কমন অ্যানসেস্টর, আরেক দিকে চলে গেল জিমনোফিওনা। অ্যানিউরা আর কর্ডেটার কমন অ্যানসেস্টর ডাইভার্জ করে গেল, একদিকে চলে গেল অ্যানিউরা, আরেকদিকে চলে গেল কর্ডেটা। আবার আমাদের অ্যাটেনশনটা একটু শিফট করে আনি অ্যামনিওটার দিকে। অ্যামনিওটা যে প্রথম অ্যামনিওট যে ছিল, সে হচ্ছে সমস্ত অ্যামনিওটদের কমন অ্যানসেস্টর। তার ক্ষেত্রে প্রথম ওই ক্যারেক্টারটা এসেছিল এমব্রায়োর চারপাশে অ্যামনিয়ন মেমব্রেন, ওটা। এবং ওই যে অ্যামনিয়ন নিওটার যে কমন অ্যানসেস্টর, তার থেকেই কিন্তু আমাদের সবার অ্যামনিয়ন আছে, যেটা দেখলে বোঝা যায় যে আমরা, ক্রোকোডাইলরা, স্নেকরা, বার্ডরা, আমরা সবাই অ্যামনিওটা। আমরা সবাই একটা শেয়ার্ড ডিরাইভড ক্যারেক্টার শেয়ার করি এবং আমরা একটা মনোফাইলেটিক ক্লেড। অ্যামনিওটার কমন অ্যানসেস্টর থেকে একদিকে ডাইভার্জ করে গেল সাইন্যাপসিডা, সাইন্যাপসিডা হলাম আমরা, ম্যামালস। আরেক দিকে চলে গেল ডায়াপসিডা। আবার মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ইভলিউশন হলো, ডায়াপসিডরা ডাইভার্জ করে গেল দুটো ভাগে, একদিকে চলে গেল লেপিডোসাউরিয়া, আরেক দিকে চলে গেল যে ব্রাঞ্চটার উপরে এখন আমার কার্সারটা আছে, টেস্টুডাইনেস, অ্যাভিস আর ক্রোকোডিলিয়ার কমন অ্যানসেস্টর। সেই ব্রাঞ্চটা আবার ডাইভার্জ করে গেল, একদিকে চলে গেল টেস্টুডাইন্স, আরেক দিকে চলে গেল আর্কোসাউরিয়ার কমন অ্যানসেস্টর। আর্কোসাউরিয়ার কমন অ্যানসেস্টরও ইভেন্চুয়ালি ডাইভার্জ করলো into abyss and crocodilia and also dinosaur, which is not shown in this phylogeny. আচ্ছা, আবার আমরা আমাদের অ্যাটেনশনটা নিয়ে আসি এই লেপিডোসাউরিয়ার ব্রাঞ্চটার দিকে। লেপিডোসাউরিয়ার যে কমন অ্যানসেস্টর, তার ইভলিউশন হচ্ছে, সে ডাইভার্জ করলো করে একদিকে চলে গেল স্কুয়ামাটা মানে স্নেকস অ্যান্ড লিজার্ডস, আরেকদিকে চলে গেল রিঙ্কোসেফালিয়া মানে টুয়াটারা। সো ফাইলো ইভলিউশনটা এইভাবে হয়েছে। আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে, আমি যেটা দেখাবো। আমি সকলকেই বলবো যে প্লিজ ডু নট থিঙ্ক অফ ফাইলোজেনি অ্যান্ড ইভলিউশন লাইক দিস, ইট ডাজ নট হ্যাপেন লাইক দিস। ওই আমরা অনেকেই এরকম পড়েছি স্কুলে বা অনেক জায়গাতে যে কি ফিশের থেকে নাকি অ্যাম্ফিবিয়ান এসছে, অ্যাম্ফিবিয়ান থেকে নাকি রেপটাইল এসছে, রেপটাইল থেকে বার্ড, ম্যামাল। ইট ডাজ নট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। ইভলিউশন ডাজ নট প্রসিড লাইক দ্যাট। Evolution proceeds by divergence of a common ancestor or splitting of a common ancestor, a process known as cladogenesis. এই যে ডায়াপসিডা, এই যে লেপিডোসাউরিয়া থেকে স্কুয়ামাটা আর রিঙ্কোসেফালিয়া হলো, আর্কোসাউরিয়া থেকে অ্যাভিস আর ক্রোকোডিলিয়া হলো, this process of divergence is called cladogenesis. This is how evolution proceeds. সো ওই এর থেকে ও এসছে, ওর থেকে সে এসছে, এই গল্পটা ভুলে যাওয়াই ভালো। বাঁদর থেকে আমরা আসিনি, আমরা আর বাঁদররা কোনো একটা জায়গাতে কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করি। চিম্প্যাঞ্জির থেকে আমরা আসিনি, চিম্প্যাঞ্জি আর আমরা কোনো একটা জায়গায় কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করি। দ্যাটস হাউ ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইভলিউশন। এই এবং এটাও আমরা একটুখানি ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি, আমরা দেখতেও পাচ্ছি যে যে সমস্ত ওই আউটডেটেড ক্লাসিফিকেশন স্কিমগুলো ভারতবর্ষের পড়ানো হয় সেগুলো কেন ভুলভাল সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে কেউ ওই ক্লাস রেপটিলিয়া, ক্লাস অ্যাভিস, ক্লাস ম্যামালিয়া কি দেখতে পাচ্ছ? ওগুলি মনোফাইলেটিক নয়। এবার ফাইলোজেনি সম্পর্কে তো আমাদের একটা ধারণা হলো যে ফাইলোজেনি জিনিসটা কি, জিনিসটাকে ইন্টারপ্রেট কিভাবে করতে হয়। তা কথাটা হচ্ছে যে ফাইলোজেনিটাকে ইনফার করব কিভাবে? আমার কাছে যদি কিছু ডেটা থাকে, আমি ফাইলোজেনিটাকে ইনফার করব কিভাবে? যেটা জেনারেলি হয়, ফাইলোজেনি ইনফারেন্স পড়াতে গিয়ে বেশিরভাগ জায়গাতেই মেথডগুলি পড়ানো হয় প্রচন্ডভাবে, এমনকি ওয়েস্টার্ন একাডেমিয়াতেও তাই। ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড, বায়োসিয়ান ইনফারেন্স, অ্যালগোরিদমস। আমার অ্যাপ্রোচটা একটু ডিফারেন্ট। একটা ওল্ড অ্যাডেজ, মেনি অফ ইউ মাইট নো,
সেটা হচ্ছে যে গার্বেজ ইন গার্বেজ আউট। তোমার ডেটাটা যদি গার্বেজ হয়, তুমি কত ভালো ফাইলোজেনেটিক অ্যানালাইসিস চালালে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, তোমার আউটপুটটাও ট্র্যাশই হবে। সো ডেটাটা হচ্ছে আসল বিষয়। আর সেখানেই এই কোয়েশ্চেনটা আসে, দিস ইজ হোমোলজি ডিটারমিনেশন। এবার হোমোলজি কি আমরা অনেকেই জানি, যদি দুটো ক্যারেক্টার একেবারে একই ক্যারেক্টার হয়, মানে আমার ফিমার গরিলার ফিমার, তোমার হিউমেরাস একটা বাঘের হিউমেরাস, আমরা জানি এগুলো হোমোলোগাস ক্যারেক্টার। একটা পাখির উইং আর একটা ড্রাগন ফ্লাই এর উইং, এটা কিন্তু হোমোলোগাস ক্যারেক্টার না, ওটাকে আমরা অ্যানালোগাস ক্যারেক্টার বলি। সেখান থেকে একটু সরে আসছি, একটু মোর সফিস্টিকেটেড ডেফিনিশন। সেটা হচ্ছে হোমোলোগাস ক্যারেক্টারটা কি আমরা জানি, একই ক্যারেক্টার। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা তো আর সেই রিচার্ড আওয়েনের যুগে নেই যে তিমি মাছের যে হিউমেরাস থাকে আমাদেরও হিউমেরাস থাকে, গিনিপিগেরও হিউমেরাস থাকে, এইটুকুনি জানলেই আমরা বুঝে যাব চলবে। এখন আমরা থাউজেন্ডস অফ ক্যারেক্টারের উপর অ্যানালাইসিস করি। সো হোমোলজি ডিটারমিনেশনের ব্যাপারটাও একটু ট্রিকি। হয়তো শুধু একটা হিউমেরাসের হোমোলজি বা একটা ফ্রন্টাল বোনের হোমোলজি ডিটারমাইন করলেই হবে না, তোমাকে এটাও ডিটারমাইন করতে হবে ওই ফ্রন্টাল বোনের কোনো একটা ছোট্ট কর্নার বা একটা প্রোটুবেরান্সের সাথে আরেকটা ফ্রন্টাল বোন কোনো একটা কর্নার নবে। সেখানেই হোমোলজির কনসেপ্ট আমরা একটু দেখে নিই। প্রথম হচ্ছে ট্যাক্সিক হোমোলগ। ট্যাক্সিক হোমোলগ কি? একটা ক্যারেক্টার যেটাকে কয়েকটা ট্যাক্সা শেয়ার করে, সেটাকে আমরা ট্যাক্সিক হোমোলগ বলবো যদি সেটা একটা মনোফাইলেটিক ক্লেইডকে ডায়াগনোস করে। যেমন এই যে ফাইলোজেনিটাতে যারা যারা অ্যামনিওট মানে সাইন্যাপসিডস মানে ম্যামালস, ক্রোকোডাইলস, অ্যাভিস, টেস্টুডাইনস আই মিন টার্টলস এন্ড টর্টোয়েসেস, স্কুয়ামেটস, রিঙ্কোসিফালিয়ান্স, আমাদের সবার কি আছে? অ্যামনিয়ন মেমব্রেইন আছে এমব্রায়োতে। সেটা দেখে আমরা কি বুঝতে পারি? আমাদের প্রত্যেকেরই একটা কমন অ্যানসেস্টর আছে যার ক্ষেত্রে প্রথমেই অ্যামনিয়নটা এসেছিল। মানে এই অ্যামনিয়ন মেমব্রেইনটা অ্যামনিওটার একটা শেয়ার্ড ডিরাইভড বা সিনাপোমরফিক ক্যারেক্টার। এই যে ক্যারেক্টারটা অ্যামনিয়ন, সমস্ত অ্যামনিওটার জন্য এটা হলো ট্যাক্সিক হোমোলগ। এই হোমোলোগাস ক্যারেক্টারটা, এটা হোমোলোগাস, ক্রোকোডিলিয়ার যেটা অ্যামনিয়ন, স্কুয়ামাটারও সেটা অ্যামনিয়ন, অ্যাভিসের যেটা অ্যামনিয়ন, ম্যামালসেরও সেটাই অ্যামনিয়ন। এই হোমোলোগাস ক্যারেক্টারটা এরা সবাই শেয়ার করে এবং এই হোমোলোগাস ক্যারেক্টারটা অ্যামনিওটা এই ক্লেডটাকে ডায়াগনোস করে দেয়। সো দিস ইজ কল্ড আ ট্যাক্সিক হোমোলগ। এটা খুব একটা ব্রড এক্সাম্পল, আমরা একটু স্পেসিফিক এক্সাম্পল দেখি, একটু রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল। তোমরা যদি কেউ ট্যাক্সোনমি ক্যারেক্টার পারসিউ করো তাহলে কি ধরনের এক্সাম্পল পাবে? আবার সেই সাপের গল্পে ফিরে আসা যাক। আমরা উপরে যাকে দেখছি সে হলো রাসেলস ভাইপার, চন্দ্রবোড়া, আর নিচে যাকে দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে র্যাটল স্নেক, ট্রপিক্যাল র্যাটল স্নেক, আমারই ছবি তোলা হেলসিঙ্কি স্নেক পার্কে। উপরে আমরা রাসেলস ভাইপারের স্কাল দেখছি সিটি স্ক্যান করা, নিচে আমরা র্যাটল স্নেকের স্কাল দেখছি সিটি স্ক্যান করা। যেখানে ব্লু অ্যারোটা দেওয়া আছে সিটি স্ক্যানের মধ্যে, অনেকেই অলরেডি বুঝতে পারছো দ্যাটস দ্য ম্যাক্সিলা। এবার যদি উপরে রাসেলস ভাইপার আর নিচে র্যাটল স্নেকের ম্যাক্সিলাটা দেখো, অনেকেই বুঝবে এটা একই ধরনের ম্যাক্সিলা, দুটো ম্যাক্সিলাই ভার্টিক্যালি ওরিয়েন্টেড, দুটো ম্যাক্সিলাতেই লং রিকার্ভড ফ্যাংস রয়েছে, মানে বিষদাঁত আছে। তার মানে এই যে ক্যারেক্টারটা, এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা ভাইপার বা ভাইপেরিডি ফ্যামিলির মেম্বার। মানে এই ক্যারেক্টারটা ভাইপেরিডিকে ডায়াগনোস করে দেয়। সো এই ক্যারেক্টারটা ভাইপেরিডির ট্যাক্সিক হোমোলজি। এবার আরেকটা কনসেপ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলগ। ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলগটা কি? আমি সরাসরি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো। সেই রাসেলস ভাইপারের স্কাল আর র্যাটল স্নেকের স্কাল একটু
বড় করে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাবইয়ার রাসেলি, ওটা হচ্ছে রাসেলস ভাইপার, এদিকে ক্রোটালাস ডুরিসাস, এটা রাটল স্নেক। দুটো ম্যাক্সিলা সিমিলার বাট একেবারে সেম নয় কিন্তু। যদি আমরা রাটল স্নেকের ম্যাক্সিলাটার দিকে দেখি ক্রোটালাস ডুরিসাসের, আমরা দেখবো ওখানে আমি একটা ছোট্ট ব্লু অ্যারো দিয়ে রেখেছি। রাটল স্নেকের ম্যাক্সিলাতে ওই জায়গাতে একটা ডিপ্রেশন আছে, একটা গর্ত আছে। The same depression is not there in the Daboia-Russell maxilla. So, obviously, দুটো homologous character, দুটো almost similar but not exactly identical. Daboia-Russell maxilla-টা এক ধরনের, রাসেলস ভাইপারের রাটলস্নেকের ম্যাক্সিলাটা আরেকটু অন্য ধরনের। এর থেকে কি বোঝা যায়? এই যে কোনো একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেট পরে এসেছে, মানে ভাইপারদের মধ্যে আবার ক্যারেক্টারটা সামান্য ট্রান্সফরমেশন হয়েছে, কিছু কিছু ভেরিয়েশন হয়েছে, এইটাকে বলে ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলগ। আরেকটা এক্সাম্পল দিই ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলজি। সেই পুরনো সেই পাইথন, ন্যাট্রিক্স আর ভাইপারের গল্পে আমরা ফিরে যাই। এদের তিনজনেরই ম্যাক্সিলা আছে। পাইথনের ম্যাক্সিলাটা হচ্ছে স্ট্রেইট অ্যান্ড হেভি, ন্যাট্রিক্সের ম্যাক্সিলাটা হচ্ছে স্ট্রেইট বাট নট হেভি, বাইটিসের ম্যাক্সিলাটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড শর্ট। তিনটেই ট্যাক্সিক হোমোলগ স্নেকেদের, কিন্তু তিনটে সামান্য সামান্য আলাদা। মানে এই তিনটেই একটা হোমোলোগাস ক্যারেক্টার স্টেটের, আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মড বা সামান্য মডিফাইড বা চেঞ্জড স্টেট, ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলগ। যেমন এই যে আমরা তখন বললাম যে শেয়ার্ড ক্যারেক্টার আর হচ্ছে ডিরাইভড ক্যারেক্টার, প্রিমিটিভ ক্যারেক্টার। একটা প্রিমিটিভ আর ডিরাইভড ক্যারেক্টারও কিন্তু একে অপরের ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলগ, কারণ প্রিমিটিভ ক্যারেক্টারটা ওই ডিরাইভড ক্যারেক্টারটারই প্রেসিডেন্ট, আর ডিরাইভড ক্যারেক্টারটা প্রিমিটিভ ক্যারেক্টারেরই অ্যান্টিসিডেন্ট। এখানে আরেকটা গল্প আছে, হোমোপ্লাসি। এই হোমোপ্লাসি হলো জেনেটিক্সে ফাইলোজেনি ইনফারেন্সের আসল কালপ্রিট। এর জন্যই ফাইলোজেনি ইনফারেন্সটা এত কঠিন হয়ে যায়। একে নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো। এবার আমি বলি হোমোলজিটাকে ডিটারমাইন করবো কি করে। হোমোলজি কি তো বোঝা গেল, ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলগ, ট্যাক্সিক হোমোলগ, অনেক কিছু বুঝলাম। এবার হচ্ছে প্রথম ক্রাইটেরিয়ন হলো টেস্ট অফ সিমিলারিটি। সহজ না? যারা আগেকার দিনের অ্যানাটমিস্ট ছিলেন তারা কি করে বুঝেছিলেন যে মানুষের হিউমেরাসটা আর গরিলার হিউমেরাসটা দুটোই হিউমেরাস? সিম্পল, কারণ ওই দুটো বোনের মধ্যে সিমিলারিটি আছে। একটা মানুষের স্টারনাম আর একটা সিংহের স্টারনাম, দুটোই যে স্টারনাম বোঝা যায় কি করে? দুটোর মধ্যে সিমিলারিটি আছে। একটা মানুষের ম্যাক্সিলা আর হচ্ছে একটা কুকুরের ম্যাক্সিলা, বোঝা যায় কি করে? দুটোর মধ্যে সিমিলারিটি আছে। সিমিলারিটি হচ্ছে প্রথম কিউ টু ডিটারমাইন হোমোলজি। এখানে বাঁদিকে হচ্ছে ন্যাট্রিক্স ইউরোপিয়ান গ্রাস স্নেক, আমাদের এখানকার কমন গার্ডেন ভিজিটর। আর ডান দিকে হচ্ছে একটা অ্যাগামিড লিজার্ড। এবার ওই যে ক্যারেক্টারটা যেটাকে আমি ব্ল্যাক দিয়ে আউটলাইন করে রেখেছি, ওই বোনটা কে বলে ফ্রন্টাল বোন। আমি কিন্তু লিজার্ডের ক্ষেত্রেও ব্ল্যাক দিয়ে ওটাকে আউটলাইন করে রেখেছি, লিজার্ডের ক্ষেত্রে ওটা ফ্রন্টাল বোন। এবার অনেকেই এখানে খেয়াল করছে দুটো শেপ আলাদা। একটা বিরাট ডিফারেন্স আছে, স্নেকের ক্ষেত্রে ফ্রন্টাল বোনটা পেয়ার্ড, আমি শুধু একটা পেয়ারকে ব্ল্যাক দিয়ে আউটলাইন করেছি। লিজার্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রন্টাল বোনটা সিঙ্গল। তা এতগুলি ডিফারেন্স সত্ত্বেও আমরা বুঝলাম কি করে যে দুটোই ফ্রন্টাল বোন? সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল একটা তো সিমিলারিটি আছেই, ফ্রন্টাল বোনের সামনে একটা ওরিফিস আছে, যে ওরিফিসের ভেতর দিয়ে হচ্ছে অলফ্যাক্টরি ট্র্যাক্টটা ঢোকে ব্রেনের মধ্যে, ফ্রন্টাল বোনের ভেতরটা হলো, এগুলো তো সিমিলারিটি আছেই। আরেকটা সিমিলারিটি হলো পজিশনাল সিমিলারিটি। হোয়াটস পজিশনাল সিমিলারিটি?
positional similarity is the position of one character relative to other characters. দেখো সাপের ক্ষেত্রে ফ্রন্টাল বোনটা রয়েছে প্যারাইটাল বোনের সামনে, প্যারাইটাল বোনটা আমি মার্ক করে রেখেছি, নেইজাল বোনের পিছনে, আর প্রিফ্রন্টাল বোনের পাশে, মানে ল্যাটেরাল টু প্রিফ্রন্টাল, ফ্রন্টাল টু প্যারাইটাল, আর কর্ডাল টু নেইজাল। যদি সিমিলারলি কালার কোডেড ক্যারেক্টারগুলো তোমরা লিজার্ডের স্কালেও দেখো, দেখতে পাবে লিজার্ডের ক্ষেত্রেও ফ্রন্টাল বোনটা রয়েছে প্যারাইটাল বোনের সামনে, নেশাল বোনের পিছনে, প্রিফ্রন্টাল বোনের পাশে। এই যে পজিশনাল সিমিলারিটিটা, এটা দেখেই তুমি বুঝতে পারবে যে তার মানে এটা একই ক্যারেক্টার, দুটোর ক্ষেত্রে একই বোন, ইভেন দো দে লুক ডিসিমিলার। যখন আমরা, এটা তো গেল মরফোলজি, আমরা তো ডিএনএ সিকোয়েন্সের হোমোলজি ডিটারমাইন করতে পারি। কিভাবে ডিএনএ সিকোয়েন্সের হোমোলজি ডিটারমাইন করি? এই একইভাবে পজিশনাল সিমিলারিটি ইউজ করে। কারণ ডিএনএ সিকোয়েন্সের তো আর স্পেশাল ক্যারেক্টার হয় না, ডিএনএ যে সিকোয়েন্সই করো তাতে সেই অ্যাডেনিন, থায়ামিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন। ফলে ওর ক্ষেত্রে হোমোলজি ডিটারমাইন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পজিশনাল সিমিলারিটি। ফার্স্ট অফ অল, তুমি বুঝবে কি করে যে তুমি সঠিক জিনটাকে নিয়েই কাজ করছো, মানে একটা অর্থোলগাস জিনকে নিয়ে কাজ করছো? জিনের কিন্তু ডুপ্লিকেশন হয়, যেমন আমাদের হিমোগ্লোবিনেরই ডুপ্লিকেশন আছে। সেই জিনটার পজিশন জিনোমের মধ্যে অন্যান্য জিনগুলোর রেসপেক্টে কিরকম সেটা দেখে তুমি বুঝতে পারো অর্থোলগাস জিন। সিকোয়েন্সের সিমিলারিটি দেখে তুমি বুঝতে পারো অর্থোলগাস জিন। চেনা গেল একটা ইন্ডিভিজুয়াল জিনের সাথে আরেকটা ইন্ডিভিজুয়াল জিনের হোমোলজিটা বোঝা গেল। এবার সেই জিনটার সিকোয়েন্সটা তো কোনো দুটো স্পিসিস একরকম নয়, সেখানে হোমোলজিটা খুঁজে পাবে কি করে? যে ধরা যাক আমাদের হিউম্যানের সাইটোক্রোম বি জিনের 12 নম্বর কোডনটা চিম্প্যাঞ্জির সাইটোক্রোম বি জিনের কোন কোডনের হোমোলগ কি করে বুঝবে? এখানে এই ডেটা সেটটা দেখো, এটা আমার নিজেরই একটা ডেটা সেট, আমারই একটা পাবলিকেশনের, যেখানে আমি প্যালিওর্টিক রিসার্চদের উপরে কাজ করেছিলাম, তাদের উপর একটা পাবলিকেশনের ডেটা সেট। এটা হচ্ছে বিফোর অ্যালাইনমেন্ট। অ্যালাইনমেন্ট ইজ দ্য ওয়ে of determining homology in DNA sequences. What is alignment? Alignment is nothing but looking for the similarity in DNA sequences using positional similarity. এখানে দেখে খুব কেওটিক লাগছে এটাকে, তাই না? এবার এটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট করার পরে। অ্যালাইনমেন্ট করার পরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখন আর জিনিসটাকে কেওটিক লাগছে না, জাস্ট এখানে পজিশনাল সিমিলারিটি দেখে মানে একটা স্পিসিসের, ওই যে আর্গাইরোচেনা ফাসিওলাটা যে সবার উপরে রয়েছে যে স্পিসিসটা, ওই স্পিসিসের সাথে ওর ঠিক তলায় যে রয়েছে প্ল্যাটিসেপস রজার্সি, তার কোন সিকোয়েন্সটার সাথে ওর কোন বেস পেয়ারটার সাথে এর কোন বেস পেয়ারটা হোমোলগ ইজিলি ডিটারমাইন করে ফেলা যায়। যেমন দেখো, যেখানে আমি একটা ব্লু কালারের অ্যারো দিয়ে রেখেছি, ওখানে একটা ডিলিশন মিউটেশন আছে যেটা ইন্ডিকেটেড বাই আ গ্যাপ সাইন। আবার তিনটে স্পিসিসের দেখো ওখানে একটা সাইটোসিন ইনসারশন আছে। হোমোলজিটা ডিটারমাইন করার পরে কিন্তু আমরা এই ক্যারেক্টারগুলো দেখতে পাচ্ছি। ওই যে তিনটে স্পিসিসের যার ওখানে একটা সাইটোসিন ইনসারশন আছে, যেখানে দেখো বাকিদের একটা গ্যাপ রয়েছে, যেটাকে একটা ব্লু অ্যারো দিয়ে আমি দেখিয়েছি, ওই যে সাইটোসিন ইনসারশনটা, হু ক্যান সে ওই সাইটোসিন ইনসারশনটা ওই তিনটে স্পিসিসের জন্য একটা সাইন্যাপোমরফিক বা শেয়ার ডিরাইভড ক্যারেক্টার হতে পারে। এবার হোমোলজি ডিটারমাইন করার আরেকটা ক্রাইটেরিয়ন আছে, সেটা হলো টেস্ট অফ কনজাংশন। টেস্ট অফ কনজাংশনটা কি? দুটো সাপোজড হোমোলগ কখনোই এক অর্গানিজমে পাওয়া যাবে না, দুটো সাপোজড ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলগ। যেমন আমরা জানি ওই আমরা চিকেন উইংস, আমাদের যে চিকেন উইংস এবং আমাদের যে হাত, সেটা কিন্তু একে অপরের হোমোলগ, আমরা অনেকেই জানি এটা। এবার মানে এটা একে অপরের ট্রান্সফরমেশনাল হোমোলগ। এবার একটা এক্সাম্পল দিই,
আমরা বলি যে পাখিদের যে উইং আর আমাদের যে ফোর লিম্ব সেটা হচ্ছে একে অপরের হোমোলগ। আমরা কিন্তু সেটা আর কখনো বলতে পারবো না যদি কখনো আমরা পেগাসাসকে পেয়ে যাই। আমরা জানি পেগাসাস, আমরা ফেয়ারি টেইলসে পড়েছি, পঙ্খিরাজ ঘোড়া, যে ঘোড়ার পাও আছে আবার ডানাও আছে। যদি আমরা সেই হাইপোথেটিক্যাল বা মিথিক্যাল অর্গানিজমটাকে কখনো পেয়ে যাই, তখন কিন্তু আর আমরা বলতে পারবো না যে ডানা আর ফোর লিম্ব একে অপরের হোমোলগ। কারণ হোমোলোগাস দুটো ক্যারেক্টার স্টেট, একই হোমোলোগাস ক্যারেক্টারের দুটো স্টেট কখনো এক অর্গানিজমে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। এটা হচ্ছে টেস্ট অফ কনজাংশন। এটা আমরা কমন সেন্স থেকেই খানিকটা বুঝতে পারি যে যদি আমরা কখনো পেগাসাসকে পাই তাহলে আমরা আর ফোর লিম্ব আর উইংকে আর হোমোলগ বলতে পারবো না একে অপরের। এইবার হচ্ছে হোমোলজির ফাইনাল অ্যান্ড দ্য মোস্ট ক্রুশিয়াল টেস্ট, দ্য টেস্ট অফ কনগ্রুয়েন্স। এবং এবার আমরা ওই গল্পটা দেখব, সেই যে আমরা তখন বললাম হোমোপ্লাসি, যে কিনা হচ্ছে দ্য সোর্সেস অফ all sorts of problems, errors and confusions in phylogeny estimation and any evolutionary biology research. What this homoplasy is. আচ্ছা, এখানে দুটো সাপকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুটো সাপকে দেখতে তো অ্যাপারেন্টলি একই রকম, নিশ্চয়ই একই স্পিসিস? নো, দে আর নট অ্যাট অল দ্য সেম। ইভেন ওরা সেম ফ্যামিলিতেও বিলং করে না। ওদের স্পিসিস তো ছেড়ে দাও, জিনাস ছেড়ে দাও, ওদের ফ্যামিলিটাই আলাদা, কিন্তু কি প্রচন্ড সিমিলার। হাউ ইজ ইট পসিবল? লেটস ব্যাক টু দ্য হোমোপ্লাসিস ডেফিনিশন। হোমোপ্লাসিটা কি? সিম্পল, আমরা জানি কনভার্জেন্ট ইভলিউশন হয়। হোয়াটস কনভার্জেন্ট ইভলিউশন? দুটো স্পিসিস যারা ক্লোজলি রিলেটেড নয়, যারা কমন অ্যানসেস্টর হয়তো শেয়ার করে না ইন দ্য রিসেন্ট পাস্ট, বাট তারা হয়তো একই হ্যাবিটেটে থাকে। যেমন এখানে যে সাপটাকে আমরা বাঁ দিকে দেখছি, যাকে আমরা পুরোটা দেখতে পাচ্ছি না, সে হলো গ্রিন ট্রি পাইথন। একে পাওয়া যায় নর্দার্ন অস্ট্রেলিয়া আর পাপুয়া নিউ গিনির রেইন ফরেস্টে। আর ডান দিকে যাকে দেখছি, যাকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি, সে হলো এমারাল্ড ট্রি বোয়া। একে পাওয়া যায় সাউথ আমেরিকার রেইন ফরেস্টে। তাহলে এদের দুজনেরই হ্যাবিটেটটা একই রকম। একই রকম হ্যাবিটেটে ক্যামোফ্লেজ করতে হবে, তার জন্য একই রকমের কালার। দুজনকেই গাছে থাকতে হবে, ফলে দুজনেরই বডির শেপটা একই রকম, অথচ দুজনে ক্লোজলি রিলেটেড নয়। মানে একই ধরনের হ্যাবিটেট, একই ধরনের লাইফস্টাইল, একই ধরনের সিলেকশন প্রেশার, এরকম বিভিন্ন কারণে সিমিলার ক্যারেক্টার ইভলভ করেছে। যে সিমিলার ক্যারেক্টারটা অ্যাকচুয়ালি হোমোলোগাস নয়, যে সিমিলার ক্যারেক্টারটার অ্যাকচুয়াল রিজন কমন অ্যানসেস্ট্রি নয়, দ্যাটস কল্ড হোমোপ্লাসি। এবং এই জিনিসটাই ফাইলোজেনেটিক ট্রি এস্টিমেশনের ক্ষেত্রে মূল বাধা। কেন? কারণ এটাকে তোমার ভুল হতেই পারে হোমোলজি বলে। সো টেস্ট অফ কনগ্রুয়েন্সটা কি? টেস্ট অফ কনগ্রুয়েন্স হলো যে, আমি জাস্ট এখানে পাইথনের বোয়াদের মধ্যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি বললাম যে এই যে এই যে বাদিকে যে সবুজ সে হচ্ছে একটা পাইথন, আর ডান দিকে যে সবুজ সে হলো একটা বোয়া। এবার ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা দেখো, আমরা পাইথন আর বোয়াদের একটু ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা দেখি। আমরা দেখতে পাবো বোয়ারা আর পাইথনরা ফাইলোজেনেটিক ট্রিতে এমন কিছু ক্লোজলি রিলেটেডই নয়। পাইথনরা কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে জেনোপেলটিডি আর লোক্সোসেমিডির সাথে, আর বোয়ারা কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে ক্যালাবারিডির সাথে। এরা খুব একটা ক্লোজলি রিলেটেড নয়। কাজেই এই যে গ্রিন কালার, এই ক্যারেক্টারটা হোমোপ্লাসিয়াস সিমিলারিটি। দিস ইজ নট অ্যান অ্যাকচুয়াল কেস অফ হোমোলজি. This does not indicate common ancestry, but now I am going to show you a character which actually indicates common ancestry. এটা হলো একটা বার্মিজ রক পাইথন। এটা আমাদের দেশের সাপ, তবে ছবি আমি আমাদের দেশে তুলিনি, হেলসিঙ্কিতে তুলেছি। ওর যে মুখের সামনেটা, ওর মাজল বা ওর স্নাউটে আমি একটা জায়গাতে একটা ব্লু অ্যারো এঁকে রেখেছি।
ওখানে স্কেলের মধ্যে যদি কেউ দেখো, ইউ উইল নোটিস আ স্লিট, একটা চেরা জায়গা দেখতে পাবে, একটা গর্তের মতন, ওইটাকে বলে পিট। ওটা হচ্ছে ওদের হিট সেন্সিটিভ অর্গান। এবার if you look even more closely, you will notice that those slits or pits are within a single scale. They perforates or pierces a single scale. এটা হলো পাইথনদের একটা ক্যারেক্টার। পাইথনদের ক্ষেত্রে না, এইটা একটা সিঙ্গল স্কেলকে পিয়ার্স করে, আর বোয়াদের ক্ষেত্রে এটা কি করে, দুটো স্কেলের মাঝখানে থাকে। সো এই ক্যারেক্টারটা কিন্তু সমস্ত পাইথনদের আছে, যে পিট থাকবে একটা স্কেলের মধ্যে। এটা পাইথনদের ক্ষেত্রে আছে ওয়িং টু কমন অ্যানসেস্ট্রি। আর বোয়াদের ক্ষেত্রে কি রকম আছে, পিট থাকবে দুটো স্কেলের মাঝখানে, একটা স্কেলের মধ্যে নয়। বোয়াদের ক্ষেত্রে এই ক্যারেক্টারটা আছে ওয়িং টু কমন অ্যানসেস্ট্রি। সো দিস ইজ হোমোলজি, and this one was homoplasy. This character will help you to reach at the correct phylogenetic relationship estimation, and this character will mislead you. That is why আমরা ফাইলোজেনি তৈরি করি কি দিয়ে, প্রচুর ক্যারেক্টার দিয়ে। তুমি যদি দুটো ক্যারেক্টার দিয়ে ফাইলোজেনি তৈরি করো, হু ক্যান সে মেবি বোথ অফ দেম আর হোমোপ্লাসি। এবার আমরা ফাইলোজেনি ইনফার করার মেথডটাই একটু সরাসরি দেখি। আমি এখানে বেশি সময় নষ্ট করব না, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এই ব্যাপারটা ফাইলোজেনিকে ইন্টারপ্রেট করতে জানাটাই অ্যাকচুয়াল নলেজ। ফাইলোজেনি ইনফার তোমরা সবাই করবে না, তোমাদের সবাই ফাইলোজেনেটিসিস্ট হবে না, বা সবাই ইভলিউশনারি বায়োলজিস্ট বা পপুলেশন জেনেটিসিস্ট হবে না। কাজেই এখানে আমি তোমাদেরকে ওভারবার্ডেন করব না। প্রথমেই আছে পার্সিমনি মেথড। পার্সিমনি মেথড আউটডেটেড। পার্সিমনি মেথডের অনেকগুলি আনডিজায়ারেবল ট্রেইট আছে, আমি বেশি সময় নষ্ট করব না। পার্সিমনি মেথড যেটা চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে এমন একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি ইনফার করার চেষ্টা করে যাতে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের মধ্যে মানে একটা ক্যারেক্টারের স্টেট থেকে আরেকটা ক্যারেক্টার স্টেটের যে ইভলিউশনটা, সেটার মাঝখানে কোনো অ্যাডহক স্টেপ কম ধরা হয়। এটা নিয়ে আমি বেশি এক্সপ্লানেশনের মধ্যে যাবই না, কারণ এটা এখনকার দিনে খুব কম ইউজ হয় এবং এটা ইউজ করা উচিতই নয়। আরেকটা মেথড হলো ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড, যেটা একটা ওয়াইডলি ইউজড মেথড। ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড হলো একটা মডেল বেসড মেথড। হোয়াট ইজ আ মডেল? আই এম গোয়িং টু শো ইউ শর্টলি। এটা একই সাথে একটা প্রবাবিলিস্টিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড। ব্যাপারটা কি আমি দেখাচ্ছি। এখানে আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি একটা ডিএনএ সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পিসিস এ, স্পিসিস বি, স্পিসিস সি, স্পিসিস ডি। যেগুলোতে ড্যাশ দেওয়া আছে ওগুলো হচ্ছে ডিলিশন মিউটেশন, বা ঘুরিয়েও বলতে পারো যে ওখানে অন্যদের একটা কোনো বেস পেয়ার ইনসার্শন হয়েছে। এগুলোকে আমরা শর্টে ইন্ডেল মিউটেশন বলি। এবার হচ্ছে তোমাকে ধরে নাও এই সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্টটা দিয়ে দেওয়া হলো, এটাই তুমি পাবে, কারণ ইভলিউশন কেমন ভাবে হয়েছে সেটা তো তুমি জানো না, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইনফার। এবার যেটা করা হলো, ধরা যাক এই চারটে স্পিসিসের যদি আমরা একটা রুটেড ফাইলোজেনি দেখি, আমরা কতগুলি টোপোলজি দেখতে পাবো। ধরা যাক এই যে চারটে পসিবল টোপোলজি এখানে আমরা দেখছি। আচ্ছা, টোপোলজি হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চগুলির মধ্যে যে রিলেশনশিপ, এটাকে টোপোলজি বলে। এখানে আমরা চারটে প্রবাবল ফাইলোজেনি দেখছি। আমাদের একটা মডেল দিয়ে দেওয়া হলো। হোয়াট ইজ আ মডেল? Model is just a mathematical formulation of relative probabilities of one base changing into another kind of base. মানে একটা মডেল তো বলে দেয় যে একটা অ্যাডেনিনের একটা থায়ামিন হয়ে যাওয়ার প্রবাবিলিটি কতটা, একটা গুয়ানিনের একটা সাইটোসিন হয়ে যাওয়ার প্রবাবিলিটি কতটা, একটা গুয়ানিনের একটা অ্যাডেনিন হয়ে যাওয়ার প্রবাবিলিটি কতটা। এরকম একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল দিয়ে দেওয়া হয়।
বিভিন্ন রকমের মডেল হয়, খুব সিম্পল মডেলও আছে, যেমন ওখানে আমি লিখে রেখেছি জুক্স ক্যান্টর মডেল। জুক্স ক্যান্টর মডেলে যেটা ধরা হয় যে কোনো ডিএনএ এর 4টে বেসের অন্যান্য বেসে মিউটেট করে যাওয়ার প্রবাবিলিটি, মানে অ্যাডেনিনের থায়ামিনের, থায়ামিনের গুয়ানিনের, গুয়ানিনের সাইটোসিনের, সাইটোসিনের অ্যাডেনিনের, গুয়ানিনের থায়ামিনের, এরকম মিউটেশন করে যাওয়ার প্রবাবিলিটিটা হচ্ছে ইকুয়াল, ট্রানজিশন আর ট্রান্সভার্সনের রেট হচ্ছে ইকুয়াল। এটা হচ্ছে খুব সিম্পল মডেল, এটা এখনকার দিনে জেনারেলি ইউজ করা হয় না। অনেক কমপ্লেক্স মডেলও আছে। এইরকম একটা মডেল তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলো, অবশ্যই এটা তুমি ডিটারমাইন করবে based on your DNA sequence alignment, যে কোন মডেলটা বেস্ট suits your DNA sequence alignment. Then you have your DNA sequence alignment. এবার যখন তুমি ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এই মেথডটা ওর উপরে চালাবে, তখন এই মেথডটা যেটা ডিটারমাইন করার চেষ্টা করবে, আমরা অনেকেই কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি পড়েছি ম্যাথমেটিক্সে। এই যে কতগুলো পসিবল ফাইলোজেনেটিক ট্রি, এই পসিবল ফাইলোজেনেটিক ট্রি গুলোর মধ্যে কোনটা কারেক্ট হবার প্রবাবিলিটি ম্যাক্সিমাম given this phylogenetic tree and this particular given this DNA sequence alignment or morphological data set or any kind of data set and the model of DNA sequence evolution or morphological character evolution which you have selected. মানে যেটা প্রবাবিলিস্টিক্যালি ও খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে যে কোন ফাইলোজেনিটা হবার সম্ভাবনা বেশি যদি ডিএনএ সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্টটা এরকম হয় আর প্রেফার্ড সিকোয়েন্স ইভলিউশনের মডেলটা এরকম হয়। আরেকটা মেথড হলো বায়োসিয়ান ইনফারেন্স। যারা ম্যাথমেটিক্সটা খুব ভালো করে শিখেছো স্কুল জীবনে, তাদের অনেকেরই মনে থাকবে আমরা বায়াস থিওরেম পড়েছি প্রবাবিলিটিতে। আমি বায়াস থিওরেম বুঝিয়ে সময় নষ্ট করার বা তোমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করব না, কিন্তু বলে দিই বায়োসিয়ান ইনফারেন্স অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুডের যথেষ্ট কাছাকাছি। বায়োসিয়ান ইনফারেন্সেও তুমি একটা ডিএনএ সিকোয়েন্স ইভলিউশনের মডেল দেবে। বায়োসিয়ান ইনফারেন্সও একটা প্রবাবিলিটি বেসড স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড। শুধু ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড কি চেষ্টা করতো যে এই ডিএনএ সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট এবং এই মডেলটা হলে এই ডিএনএ সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্টটাকে দেখার প্রবাবিলিটিটাকে ম্যাক্সিমাইজ করবে এর মধ্যে কোন প্রবাবল ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা। আর বায়োসিয়ান ইনফারেন্স যেটা করে, বায়োসিয়ান ইনফারেন্স খুঁজে বার করার চেষ্টা করে এই প্রবাবল ফাইলোজেনেটিক ট্রি গুলোর মধ্যে কোনটার প্রবাবিলিটি বেশি হবে given this DNA sequence alignment and this model of sequence evolution. সেটা করতে গিয়ে মানে বেসিক্যালি ইন বায়োসিয়ান ইনফারেন্স কোন ট্রিটা কারেক্ট হতে পারে তার অলরেডি একটা প্রায়র প্রবাবিলিটি থাকে। সেই প্রায়র প্রবাবিলিটিটাকে তুমি যদি ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড প্রবাবিলিটির সাথে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে তুমি যেটা পাবে দ্যাটস দ্য বায়োসিয়ান ইনফারেন্স এস্টিমেশন অফ ফাইলোজেনি। এইগুলো আপাতত বেশি জটিলে গিয়ে বোঝার দরকার নেই, কারণ ফাইলোজেনিটা বোঝাটা আসল বিষয়, মেথডটা নয়। একটা জিনিস দেখাই, এই জিনিসটা সাধারণত ভারতবর্ষে একেবারেই পড়ানো হয় না। ফাইলোজেনেটিক ট্রি এস্টিমেশনটা শুধুমাত্র আমরা এটা দেখা যেতে শুরু করলো যে শুধুমাত্র সঠিক মডেলটা জানলেই ঠিকঠাক ফাইলোজেনিটা ইনফার করা যায় না। ডিএনএ সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্টটা খুব ভালোভাবে হলেও ঠিকঠাক ফাইলোজেনিটা অনেক সময় ইনফার করা যায় না। কেন যায় না? তার একটা রিজন আছে, সেটাকে আমরা বলি জিন ট্রি স্পিসিস ট্রি কনফ্লিক্ট। এই জিন ট্রি স্পিসিস ট্রি কনফ্লিক্টটা কি জিনিস বুঝবো, তার আগে আমরা একটা জিনিস বুঝে নিই, ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিং। ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিংটা কি? এইখানে এই যে ইমেজটা তোমরা দেখছো, এই ইমেজটার যেটা ওয়াই অ্যাক্সিসটা ওটা হলো টাইম। যে সার্কেলগুলি দেখছো, সার্কেলগুলি হলো এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল। এখানে আমরা দেখছি কতগুলি স্পিসিস আছে। একদম তলায় হচ্ছে এ স্পিসিস ক্ল্যাডোজিনাইসিস গিয়ে তৈরি হয়েছে বি স্পিসিস,
আর সি স্পিসিস। বি স্পিসিস আবার ডাইভার্জ করে গিয়ে তৈরি করেছে ডি স্পিসিস আর ই স্পিসিস। এবার আমরা এ স্পিসিসটার দিকে দেখছি। ওই যে কালারটা দেওয়া আছে স্কারলেট আর টার্কোয়াইজ, এই কালারটা দিয়ে আমি একটা জিনের দুটো অ্যালিলকে বোঝাতে চাইছি। এ স্পিসিসে প্রথম দিকে সবকটা অ্যানিমালেরই ভায়োলেট অ্যালিল ছিল, পরে গিয়ে ওর ক্ষেত্রে একটা নতুন মিউটেশন হয়ে একটা নতুন অ্যালিল তৈরি হলো, ব্লু অ্যালিল। এবার এ স্পিসিসের পপুলেশন সাইজটা বেশ বড়, তাই আমরা জানি, আমরা যারা পপুলেশন জেনেটিক্স পড়েছি, পপুলেশন সাইজ যদি বড় হয় তাহলে কোনো একটা, যদি দু তিনটে অ্যালিলের মধ্যে কোনো একটা অ্যালিল পপুলেশনে ফিক্স হয়ে যেতে পারে না, কারণ জেনেটিক ড্রিফট বড় পপুলেশনের উপরে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। সে কারণে যেহেতু এ স্পিসিসের পপুলেশনটা বেশ বড়, ওর ক্ষেত্রে দুটো অ্যালিলই রয়ে গেল, ভায়োলেট অ্যালিল, ব্লু অ্যালিল। যখন এ স্পিসিসটা বি আর সি তে স্প্লিট করে গেল, মানে স্পেসিয়েশন হয়ে গেল, তখন সি স্পিসিসের কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়াল পেলো হচ্ছে ভায়োলেট অ্যালিল, বাকিগুলো পেলো ব্লু অ্যালিল। বি স্পিসিসের কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়াল পেলো ভায়োলেট অ্যালিল, বাকিগুলো পেলো ব্লু অ্যালিল। এবার এখানে কার পপুলেশন সাইজ বড়? বি এর পপুলেশন সাইজ বড়, সি এর পপুলেশন সাইজ ছোট। পপুলেশন সাইজ ছোট হলে কি হবে? সেই পপুলেশনের উপরে জেনেটিক ড্রিফট ভালোভাবে কাজ করবে। মানে সেখানে যদি একটা জিনের সেভারাল অ্যালিল থাকে, ছোট পপুলেশনের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো একটা অ্যালিল ফিক্স হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, অন্য অ্যালিলগুলো পুরো পপুলেশন থেকে হটে যায়। সি স্পিসিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়েওছে তাই। ভায়োলেট অ্যালিলটা পুরোপুরি পপুলেশন থেকে শর্ট আউট হয়ে গেছে, এখন ব্লু অ্যালিলটা পপুলেশনে ফিক্সড হয়ে গেছে। ইভেনচুয়ালি এসে সমস্ত সি এরই ব্লু অ্যালিল। কিন্তু বি পপুলেশনে কি হলো? বি পপুলেশনে পপুলেশন সাইজটা বড়, ওর ক্ষেত্রে ভায়োলেট অ্যালিলও রয়ে গেছে, ব্লু অ্যালিলও রয়ে গেছে। বড় পপুলেশন, কোনো একটা অ্যালিল ফিক্স হয়ে যাবার জন্য অ্যাডিকুয়েট টাইম পায়নি। Somehow we cannot hear you. Is it my problem? Others can hear him. হ্যাঁ শোনা Yes, যাচ্ছে ma'am, তো? we can hear. Yes, ma'am. Yes, We can hear him. Yes, we can hear. Oh, Sir, I can- আচ্ছা ঠিক আছে, সরি ক্যারি অন। আমার এখানে প্রবলেম। Yes, sir. সো যে বি যে স্পিসিসটা, বি স্পিসিসটার দেখো পপুলেশন সাইজটা বেশ বড়, দেখেই বুঝতে পারছো ওর প্রত্যেকটা জেনারেশনে অনেকগুলি করে অর্গানিজম। ফলে বি স্পিসিসে কি হলো? অ্যাজ ইউজুয়ালি বি স্পিসিসে জেনেটিক ড্রিফট ভালোভাবে কাজ করতে পারলো না, বড় পপুলেশন, ফলে ওর ক্ষেত্রে ওই অ্যালিলের পলিমরফিজমটা রয়ে গেল, মানে ভায়োলেট অ্যালিলও রয়ে গেল, ব্লু অ্যালিলও রয়ে গেল। এবার ইভেনচুয়ালি বি স্পিসিসেরও স্পিসিয়েশন হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে একদিকে ওর দুটো বাচ্চা তৈরি হলো, একদিকে ডি একদিকে ই। এবার ডি আর ই এর পপুলেশনটা বেশ ছোট, আর ওদের ক্ষেত্রে তাই একটাই অ্যালিল রইল, ডি এর রইল ব্লু অ্যালিল, ই এর রইল ভায়োলেট অ্যালিল। এবার চলে আসছি একদম প্রেজেন্ট টাইমে। প্রেজেন্ট টাইম কোনটা? ওই যে T4 টাইম স্কেলটা দেখো, সেখানে যে T4 সেটা হলো প্রেজেন্ট টাইম। তাহলে কন্টেম্পোরারিলি আমরা কোন তিনটে স্পিসিস কি পাচ্ছি? ডি, ই আর সি। এদের যদি ফাইলোজেনি বানানো হয় এই জিনটার ভিত্তিতে, এই যে যে জিনের ব্লু অ্যালিল আর ভায়োলেট অ্যালিল আছে, এই জিনের ভিত্তিতে ফাইলোজেনি বানালে কি মনে হবে? ডি সি এর সাথে ক্লোজলি রিলেটেড, ই এর সাথে নয়। অথচ আমরা তো জানি আসলে ডি আর ই এক কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে, দ্যাটস বি। এই যে ঘটনাটা, এইটাকে বলে ইনকমপ্লিট শর্টিং অফ অ্যালিল অর ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিং। আরেকটা এখানে ফ্যাক্টর আছে, যদি খেয়াল করো দেখবে সি যে ব্রাঞ্চটা, সি এর উপরে ইভলিউশনের টাইমটা অনেক লম্বা। সি মোটামুটি T2 টাইমে তৈরি হয়েছে, T4 অব্দি সোজা গেছে। বি T2 তে তৈরি হয়েছে, T3 তে এসে বি আবার স্পেসিয়েট করে গেছে।
ইভলিউশনের জন্য টাইম যদি ছোট হয় আর পপুলেশন যদি বড় হয়, তাহলে জেনেটিক ড্রিফটের এফেক্ট কম হয়। তাই একটা জিনের যদি মাল্টিপল অ্যালিলস থাকে, তারা অনেক সময় ফিক্সড হতে পারে না বিফোর দ্যাট লিনিয়েজ স্পেসিয়েটস এগেইন। এবং যখন ওই লিনিয়েজটা স্পেসিয়েশন হয়ে যায়, তখন তো অ্যালিলগুলো র্যান্ডমলি শর্টেড হয়ে যায়। যেমন দেখো, বি এর থেকে র্যান্ডমলি ডি পেয়ে গেছে ব্লু অ্যালিল, ই পেয়ে গেছে ভায়োলেট অ্যালিল। এই যে ফ্যাক্টরটা, ইনকমপ্লিট শর্টিং অফ অ্যালিলস অর ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিং, এইটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি এস্টিমেশনের একটা মেজর 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 কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টর। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, আজ থেকে 5-10 বছর আগে অব্দিও লোকে ফাইলোজেনি বানানোর সময় এটা নিয়ে মাথা ঘামাতো না। কিন্তু পপুলেশন জেনেটিক্সে কিন্তু এটা একটা, মানে পপুলেশন জেনেটিক্সের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা না জানলে এখনকার দিনে পপুলেশন জেনেটিক্সে কোনো ক্যারেক্টার পারসিউ করাই সম্ভব নয়। আচ্ছা, এই জিনিসটাকেই আরেকটু ফর্মালি আমরা দেখি, জিন ট্রি স্পিসিস ট্রি কনফ্লিক্ট। স্পিসিস ট্রিটা কি? স্পিসিসের যেটা রিয়েল ফাইলোজেনি, মানে অ্যাকচুয়াল যেটা স্পিসিস ফাইলোজেনি, মানে অ্যাকচুয়ালি স্পিসিসের ইভলিউশনটা যেভাবে হয়েছে সেটাকে আমরা বলি স্পিসিস ট্রি। আর জিন ট্রি কি? কোনো একটা জিনের ফাইলোজেনি। মানুষের ইভলিউশন, চিম্প্যাঞ্জির ইভলিউশন আর গরিলার ইভলিউশন যেভাবে হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, আমাদের অ্যাকচুয়াল রিলেশনশিপ কি? মানুষ চিম্প্যাঞ্জির সাথে কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে, চিম্প্যাঞ্জি মানুষ আর কমন অ্যানসেস্টর, এই ক্লেডটা আবার গরিলার সাথে কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে। দিস ইজ দ্য স্পিসিস ট্রি। এবার ধরা যাক তুমি মানুষ, চিম্প্যাঞ্জি আর গরিলার একটা কোনো জিন নিয়ে ফাইলোজেনি বানালে। সেই জিন মানুষের সাথে গরিলাকে না দেখিয়ে মানুষের সাথে চিম্প্যাঞ্জিকে না দেখিয়ে মানুষের সাথে গরিলাকে দেখিয়ে দিল। সেটা কিন্তু নেসেসারিলি ভুল নয়, সেটা হচ্ছে ওই জিনটার হিস্টোরি, কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়াল স্পিসিসের হিস্টোরি নয়। দ্যাট ইজ দ্য জিন ট্রি স্পিসিস ট্রি কনফ্লিক্ট। সো হিয়ার উই গো। এই যে ব্লু যে মোটা সোটা ফাইলোজেনিটা দেখছো আমি দেখিয়েছি, ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্পিসিসের হিস্টোরি। স্পিসিস এ আর স্পিসিস বি কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে, এরা একে অপরের সিস্টার ট্যাক্সন। স্পিসিস সি আর স্পিসিস ডি কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে, এরাও একে অপরের সিস্টার ট্যাক্সন। এবার সাপোজ স্পিসিস এ, স্পিসিস বি, স্পিসিস সি, স্পিসিস ডি, এদের প্রত্যেকের জন্য আমাদের কাছে দুটো করে আমরা স্পেসিমেন পেয়েছি, যার থেকে আমরা একটা পার্টিকুলার জিনকে সিকোয়েন্স করেছি। Now, somehow we know how the actual phylogeny was like. Just assume. একটা জিনিস দেখো, স্পিসিস ডি তে দেখো, এখানে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ফাইলোজেনেটিক ট্রি এর যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চগুলো থিকনেসটাকে আমি আলাদা করে দেখিয়েছি। ওটা কিন্তু আমি ডেলিভারেটলি দেখিয়েছি। যে ব্রাঞ্চগুলো থিকনেসটা বেশি, আমি সেখানে ইন্ডিকেট করতে চাইছি সেই ব্রাঞ্চটার পপুলেশন সাইজটা বেশি। যে ব্রাঞ্চগুলি শর্ট, তার মানে তাদের ইভলিউশনে তারা কম টাইম পেয়েছে। যে ব্রাঞ্চগুলির থিকনেসটা কম, তার হচ্ছে পপুলেশন সাইজটা ছোট, এবং যে ব্রাঞ্চগুলি লম্বা সে ইভলিউশনে বেশি সময় পেয়েছে। যেমন স্পিসিস সি এর পপুলেশন সাইজটা ছোট, তাই ওর উইডথটা বা আমি কম দেখিয়েছি। স্পিসিস ডি এর পপুলেশন সাইজটা বড়, তাই ওর উইডথটা আমি বেশি দেখিয়েছি। স্পিসিস ডি এর পপুলেশন সাইজটা বড়, ফলে কি হয়েছে, স্পিসিস ডি এর যে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল, ওই দুটো ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে এই জিনিসটাকে একটুখানি অন্যভাবে আমাদেরকে ভাবতে হবে। এই যে ঘটনাটা আমরা তখন দেখলাম, ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিং, আমরা তো এভাবে দেখলাম এ থেকে বি আর সি, বি থেকে আবার ডি আর ই। এটাকে একটু উল্টো দিকে ভাবো, মানে ব্যাক ইন টাইম, মানে টাইম T4 থেকে T1 এর দিকে ভাবো। ডি এ কি ছিল? ব্লু অ্যালিল। ই এ কি ছিল? ভায়োলেট অ্যালিল। বি এ কি ছিল? ব্লু আর ভায়োলেট দুটো অ্যালিলই একসাথে ছিল। এখন আমার যে জায়গায় কার্সরটা রয়েছে সেই জায়গাটাকে দেখো। এ হচ্ছে এদের সবার কমন অ্যানসেস্টর। এখানে এসে কি হলো, যখন আমরা টাইমে পেছন দিকে যাচ্ছি, ব্লু অ্যালিল আর রইল না, সব ভায়োলেট অ্যালিল। এই যে
অ্যালিলের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে একটা জিনের, এইটাকে বলে কোলেসেন্স। কোলেস করে যাওয়া মানে হচ্ছে জুড়ে যাওয়া বা মিশে যাওয়া। এইখানে এসে এই যে এ স্পিসিসের দ্বিতীয় জেনারেশনে এসে ব্লু অ্যালিল আর নেই, মানে আমরা তো টাইমে পেছন দিকে দেখছি, মানে তখনও আসলে ব্লু অ্যালিল মিউটেট করে তৈরি হয়নি। এই ঘটনাটাকে বলে কোলেসেন্স। তেমন স্পিসিস ডি এর আমরা দেখো, স্পিসিস ডি এর দুটো ডিফারেন্ট অ্যালিল ছিল। দুটো দুটো আমরা দুটো স্পেসিমেন স্যাম্পল করেছিলাম, সিকোয়েন্স করেছিলাম, দুটোর থেকে আমরা দু রকমের অ্যালিল পেয়েছি একটা জিনের। এবার ওর পপুলেশন সাইজটা বেশি, তাই ওর ক্ষেত্রে অ্যালিল দুটো কোলেস করেছে পরে। বা উল্টো ভাবে যদি ভাবো, যেখানে এই যে আমি তীর চিহ্নটা দিয়ে রেখেছি যে স্পিসিস ডি হ্যাড আ লার্জার ইফেক্টিভ পপুলেশন, হ্যান্স কোলেসেন্স ইভেন্ট ইজ ওল্ডার। এইখানে এসে আসলে স্পিসিস ডির দুটো অ্যালিল তৈরি হয়েছে এবং দুটো অ্যালিল পপুলেশনের মধ্যে থেকে গেছে, কারণ এর পপুলেশন সাইজটা বড়। স্পিসিস সি এর ক্ষেত্রে যদি দেখো, এর পপুলেশন সাইজটা ছোট, ফলে কি হয়েছে, এখানে কোলেসেন্সটা হয়েছে তাড়াতাড়ি। এই যে বিষয়টা, এই বিষয়টাকে এবার এই বড় ব্রাঞ্চগুলিতে দেখো। যদি আমরা দেখি স্পিসিস বি থেকে যে লাইনটা আসছে আর স্পিসিস এ থেকে ওই একই জিনের যে লিনিয়েজটা আসছে, এই যে ব্রাঞ্চটা যার উপরে এখন আমার কম্পিউটারের কার্সারটা রয়েছে, যেখানে আমি একটা ডবল অ্যারো দেখিয়ে রেখেছি, ডবল অ্যারোর পাশে লেখা আছে স্পিসিস এ অ্যান্ড স্পিসিস বি শুড হ্যাভ কোলেসড বাট দে ডিড নট। এইখানে এই দুটো লিনিয়েজ একসাথে মিশে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ওরা এই জায়গাটাতে কোলেস করেনি। কেন এই জায়গাটাতে কোলেস করেনি? কারণ এই যে কমন অ্যানসেস্টরটা, এ আর বি এর কমন অ্যানসেস্টরটা, তার পপুলেশন সাইজটা যথেষ্ট বড় ছিল। তাই তার ক্ষেত্রে অ্যানসেস্ট্রাল পলিমরফিজমটা, মানে অ্যানসেস্ট্রাল পলিমরফিক অ্যালিলস গুলো থেকে গেছিল। এবার টাইমে আরো পেছন দিকে ট্রেস করতে করতে আমরা যাচ্ছি। ওদিকে স্পিসিস সি আর স্পিসিস ডি এর যে কমন অ্যানসেস্টর, তার পপুলেশন সাইজটা ছোট, তাই এখানে এটা চট করে কোলেস করে গেছে। ফলে এখানে কি, এখান থেকে একটাই লিনিয়েজ এসছে। এবার এরা চলে এসছে এদের সবার কমন অ্যানসেস্টর, একদম বেসাল যে ব্রাঞ্চটা, সেখানে এসে দেখো কি গন্ডগোলটা হয়েছে। স্পিসিস বি কার সাথে কোলেস করেছে? স্পিসিস সি আর স্পিসিস ডি এর থেকে জিনের যে লিনিয়েজটা এসছে তার সাথে। এবার এই জিন দিয়ে ফাইলোজেনি বানালে সেটা কি সঠিক টোপোলজি হবে? ফাইলোজেনিটা হবে এই রকম, এই যে আমি যেটাকে দেখিয়ে রেখেছি পাশে জিন ট্রি বলে। সি আর ডি একে অপরের কমন সিস্টার ট্যাক্সন, সি আর ডি এর ক্লোজলি রিলেটেড হলো বি, আর এ একেবারে বাইরে। অথচ আসল ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা হচ্ছে এই রকম, এই যেটাকে আমি এখানে ব্লু দিয়ে দেখিয়েছি। এই জিনিসটাকে আবার তলার দিক থেকে যদি দেখো, মানে ইভলিউশনটাকে যদি প্রোগ্রেসিভলি দেখো ইন টাইম, তাহলে দেখবে এই জায়গায় এসে, যেখানে আমি একটা সার্কেল এঁকে রেখেছি, জিনটার তিনটে অ্যালিল তৈরি হয়েছে। পপুলেশন সাইজ বড়, তাই তিনটে অ্যালিল থেকে গেছে, যে কোনো একটা অ্যালিল ফিক্সড হয়ে যায়নি। তিনটে অ্যালিলের মধ্যে একটা জাস্ট বাই চান্স চলে গেছে সি আর ডি এর দিকে এবং ডি এর দিকে, আর আরেকটা চলে গেছে স্পিসিস এ এর দিকে। ঠিক এখানে যেটা হয়েছিল, বি এর পপুলেশন বড় ছিল বলে বি তে ভায়োলেট অ্যালিল ব্লু অ্যালিল দুটোই থেকে গেছিল। তারপরে সিম্পলি বাই চান্স একটা ব্লুটা চলে গেছে ডি এর দিকে, ইটা ভায়োলেটটা চলে গেছে ই এর দিকে। আর এদিকে সি এর যেহেতু পপুলেশন সাইজ ছোট, ওর ভায়োলেটটা পপুলেশন থেকে পুরোপুরি হারিয়ে গিয়ে ব্লুটা ফিক্সড হয়ে গেছে। এই ঘটনাটাকে ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিং বা ডিপ কোলেসেন্স বলে। এইটা জিন ট্রি, মানে একটা জিনের নিজস্ব ইভলিউশনারি হিস্টোরি, আর স্পিসিস ট্রি মানে একটা স্পিসিসের অ্যাকচুয়াল ইভলিউশনারি হিস্টোরি। তার মধ্যে কনফ্লিক্টের একটা বিশাল বড় কারণ, এবং কন্টেম্পোরারি ফাইলোজেনেটিক্সের থিওরিটিক্যাল যে রিসার্চ, যে কাজ, তার একটা বিশাল বড় আলোচনার জায়গা হলো এই জিন ট্রি স্পিসিস ট্রি কনফ্লিক্ট।
যেটা আনফরচুনেটলি আমাদের দেশে একদম পড়ানো হয় না। আমি এই জন্য এটাতে একটুখানি ডিসপ্রপোর্শনেটলি বেশি টাইম দিলাম এটা বোঝানোর জন্য। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে তো ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড, বায়াসিয়ান ইনফারেন্স সবই বুঝলাম, তা এখন তো আমরা দেখছি আরেকটা নতুন ধরনের প্রবলেম। তা এটাকে কিভাবে সামলানো যাবে? এই যে ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড বায়াসিয়ান ইনফারেন্সটা করা হচ্ছে, এরা কি করছে? এরা কোনো একটা ফাইলোজেনি, এরা দেখছে যে একটা পার্টিকুলার ডিএনএ সিকোয়েন্স ইভলিউশনের মডেল দিলে আর একটা ডিএনএ সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট ডেটা সাইট দিলে সেটা কোন ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা হবার চান্সটাকে কোন ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা কারেক্ট হবার প্রবাবিলিটিটা ম্যাক্সিমাম বলে বলছে। সেই জিনিসটাই আমরা কি করতে পারি? প্রথম কথা, আমরা মাল্টিপল জিনের সিকোয়েন্স নিতে পারি। আমরা একটা সিঙ্গেল জিনের সিকোয়েন্স দিয়ে ফাইলোজেনি বানাবো না। ধরা যাক আমরা যদি হিউম্যান, চিম্প্যাঞ্জি আর গরিলার ফাইলোজেনি বানাই, বা কোবরা, ভাইপার আর গ্রাস স্নেকেদের ফাইলোজেনি বানাই, তাহলে আমরা মাল্টিপল জিনস নেব, মাল্টিপল লোসাই। তাহলে কি হবে? সেখানে যেটা করা হবে যে পপুলেশন সাইজটাকে, ফাইলোজেনেটিক ট্রি এর প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে পপুলেশন সাইজটাকে হিসাবের মধ্যে নেওয়া হবে। প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে যতটা সময় পেয়েছি ইভলিউশনে সেটাকে কনসিডার করা হবে। সেই দুটোকে যদি তুমি কনসিডার করো তাহলেই বুঝতে পেরে যাবে কোনো একটা ব্রাঞ্চে এই যে এখানে এই যে ডিপ কোলেসেন্স বা ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিনা। যদি তুমি বোঝো কোনো একটা ব্রাঞ্চ, তার সেই ব্রাঞ্চে, যেমন ধরা যাক এখানে এ আর বি এর কমন অ্যানসেস্টর, এই বা এখানে বি, এদের পপুলেশন সাইজটা খুব বড়, এবং এখানে ইভলিউশনের যে টাইমটা সেটা খুব কম টাইম এরা স্পেন্ড করেছে, তুমি সাথে সাথে স্কেপটিক্যাল হয়ে গেলে যে হ্যাঁ, তার মানে এই ব্রাঞ্চে একটা ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিং থাকলেও থাকতে পারে। মানে আমি যেটা জিনের ফাইলোজেনেটিক ট্রি দেখছি সেটা কারেক্ট নাও হতে পারে। স্পিসিস ফাইলোজেনেটিক ট্রি মাইট বি সামথিং এলস। দিস ইজ হাউ দিস ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ শর্টিং ইজ টেকেন ইনটু অ্যাকাউন্ট। এবার তোমাদের অনেক সহজ করে একটু বললাম, একটুখানি জটিল জিনিস দেখিয়ে একটু ভয় দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, ভয় পাওয়ার বেশি দরকার নেই, আমি আবারও বলছি, এটা জাস্ট আমি দেখাচ্ছি আসল জিনিসটা কেমন হয়, জাস্ট টু গিভ ইউ আ ফিল। এখানে ওই ইন্টিগ্রেশন, ডেরিভেটিভ, প্রবাবিলিটির প্রোডাক্ট রুল, এসব দিয়ে একটা ফর্মুলা দেখছো। এই ফর্মুলাটা বেসিক্যালি কিছুই না। ওখানে প্রবাবিলিটি অফ টি গিভেন এম, যেটা ওটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ স্পিসিস ট্রি গিভেন এম। এম হচ্ছে ডিএনএ সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট ডেটা সেট, যাতে অনেকগুলো জিন আছে। প্রবাবিলিটি অফ টি যেটা রাইট হ্যান্ড টার্মে, সেটা হচ্ছে কোনো একটা ট্রি এর প্রায়র প্রবাবিলিটি বায়াসিয়ান ইনফারেন্সে। ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সমস্ত জিন ট্রি এর উপরে, এটা বোঝার কোনো দরকার নেই। আর ওই যে প্রবাবিলিটি অফ জি গিভেন টি লেখা আছে, ওইটা হচ্ছে মাল্টিপল কোলেসেন্স টার্ম। ওই ইকুয়েশনটা দিয়ে এই যে জিন ট্রি স্পিসিস ট্রি কনফ্লিক্ট বা এই যে ডিপ কোলেসেন্স, এই বস্তুটাকে অ্যাকাউন্টে নেওয়া হয় এই ইকুয়েশনটা দিয়ে। এই ইকুয়েশনটা তোমাদের বোঝার কোনো দরকার নেই, যেহেতু তোমরা অবশ্যই এখনই ফাইলোজেনেটিক ট্রি বানাতে যাচ্ছ না। ওটা ওটা আমাদের বিষয়। ফাইলোজেনেটিক ট্রি তো বুঝলাম। ফাইলোজেনেটিক ট্রি এর বাইরেও আরেকটা গল্প থাকে, দ্যাট ইজ ফাইলোজেনেটিক নেটওয়ার্কস। এই ফাইলোজেনেটিক ট্রিটাই দেখো, এখানে এ আছে, বি আছে, সি আছে, ই আছে। ডিটা কিভাবে তৈরি হয়েছে? ডি স্পিসিসটা তৈরি হয়েছে, যেটাকে আমি অরেঞ্জ দিয়ে দেখিয়েছি। ডি স্পিসিসটা হচ্ছে একটা হাইব্রিড স্পিসিস, মানে বি আর সি এর মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন হয়ে ডি তৈরি হয়েছে। আবার ওই ব্লু কালারের অ্যারোগুলি দেখো, সি এর থেকে ই তে কখনো একটা সময় জিন ফ্লো হয়েছিল, মানে সি এর থেকে ই এর কোনো এক সময় হাইব্রিডাইজেশন হয়েছিল, হয়ে সি এর কিছু জিন ই তে ঢুকে গেছে। আবার দেখো আরেকটা অ্যারো দেওয়া আছে, সেই অ্যারোটা হচ্ছে ই এর দিক থেকে বি, সি আর ডি এর কমন অ্যানসেস্টরের দিকে।
মানে ই এর থেকে বি, সি আর ডি এর কোনো এক সময় জিন ফ্লো হয়েছিল। মানে ই এর কিছু জিন বি, সি, ডি এদের কমন অ্যানসেস্টরের ভেতরে ইন্ট্রোগ্রেস করে গেছে। মানে বেসিক্যালি সবসময় ফাইলোজেনেটিক ট্রি হয় না, কখনো কখনো ফাইলোজেনেটিক নেটওয়ার্কও হয়। আর নেচারে হাইব্রিডাইজেশন অ্যান্ড জিন ফ্লোর উপরে যত রিসার্চ হচ্ছে আমরা জানতে পারছি অ্যাকচুয়ালি অনেক অর্গানিজমেরই রিলেশনশিপ ট্রি লাইক নয়, রাদার ইট ইজ নেটওয়ার্ক লাইক। এবার ফাইলোজেনেটিক নেটওয়ার্ক আমরা কিভাবে ইনফার করব, আমি এটা নিয়ে একেবারেই ডিটেইলে যাব না। শুধু এই যে সিকোয়েন্সটাতে এখানে আমরা প্রবাবিলিটিটা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করছি একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি এর উপরে। ফাইলোজেনেটিক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, এই সেম প্রবাবিলিটিটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি ফাইলোজেনেটিক নেটওয়ার্কের উপরে। আর সেখানে একটা নতুন প্যারামিটার থাকে, প্যারামিটারটাকে বলে ইনহেরিট্যান্স প্রবাবিলিটি। ইনহেরিট্যান্স প্রবাবিলিটি কি? একটা স্পিসিস থেকে আরেকটা স্পিসিসে জিন ফ্লো হওয়ার প্রবাবিলিটি। দ্যাট ইজ হাউ ফাইলোজেনেটিক নেটওয়ার্কস আর ক্যালকুলেটেড। একটা কথা এখানে একটু বলে দিই, এই ক্যালকুলেশন কথাগুলো শুনে অনেকে একটু ভয় পেতে পারো, এই ক্যালকুলেশন গুলো সফটওয়্যারে হয়। তবে হ্যাঁ, থিওরিটা বোঝাটা জরুরি, নাহলে তুমি সফটওয়্যারে প্যারামিটার সেট করতে পারবে না। এবার হচ্ছে ফাইলোজিনোমিক্স। ফাইলোজেনেটিক্সও কিন্তু যা ছিল আর তা নেই। আমরা এখন জিনোম এরাতে ঢুকে গেছি, আমরা জিনের এরাতে নেই। দিস ইজ হোয়াট অলসো আই ডু, ফাইলোজিনোমিক্স। ফাইলোজিনোমিক্স কি? ফাইলোজেনেটিক ট্রি তৈরি করা জিনোম স্কেল ডেটা থেকে। মানে তুমি দুটো জিন দিয়ে ফাইলোজেনেটিক ট্রি বানাচ্ছ না। ইউ আর নট গোয়িং টু infer the phylogenetic tree on the basis of 5 or 6 or say 10 genes. You are going to estimate the phylogeny on the basis of a significant chunk of the genome. This is phylogenomics. কেন? নেক্সট জেনারেশন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এনজিএস তার এখন খরচ খুব কম। প্রচুর বায়োটেক কোম্পানিজ আছে যাদেরকে তুমি তোমার স্যাম্পল পাঠিয়ে দিলেই ওরা এটা করে দেবে, তাতে হয়তো তোমার এমন কিছু বিশাল খরচও হবে না। এরকম কিছু কিছু হয়, যেমন একটা হয় উল্ট্রা কনজার্ভড এলিমেন্টস। উল্ট্রা কনজার্ভড এলিমেন্ট কি? আমাদের জিনোমের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো খুব কনজার্ভড। তোমার সিকোয়েন্সটা যেরকম, একটা বাঘের সিকোয়েন্সও সেরকম, একটা কচ্ছপের সিকোয়েন্সও সেরকম। মানে মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ধরে জিনোমের ওই জায়গাগুলো অনেকটা একই রকম থেকে গেছে। উল্ট্রা কনজার্ভড এলিমেন্টের অ্যাকচুয়াল ফাংশনটা জানা যায়নি, তবে মনে করা হয় কোনো রেগুলেটরি ফাংশন আছে। এই উল্ট্রা কনজার্ভড এলিমেন্ট গুলোর দুই পাশে কিন্তু যে ডিএনএ সিকোয়েন্সটা থাকে সেটা কিন্তু ধীরে 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 ভেরিয়েবল, মানে ওইখানে মিউটেশন আছে। তাহলে তুমি কি করতে পারো? উল্ট্রা কনজার্ভড এলিমেন্ট গুলো কনজার্ভড সিকোয়েন্স, তাহলে ওই কনজার্ভড সিকোয়েন্স গুলোর কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স তৈরি করে তোমরা একটা মাইক্রো অ্যারের উপরে ওইগুলোকে ক্যাপচার করে নিতে পারো, জিনোমের ওই অংশগুলো। ওগুলোকে যখনই ক্যাপচার করবে, ওর ফ্ল্যাঙ্কিং রিজিয়নে বা ওর অ্যাডজাসেন্ট যে ভেরিয়েবল ডিএনএ সিকোয়েন্স রিজিয়ন আছে সেটাকেও তুমি পেয়ে গেলে, সেগুলোকে সিকোয়েন্স করে নাও। আরেকটা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে গোটা জিনোমটাকে তুমি রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে ছোট ছোট ফ্র্যাগমেন্টে ভেঙে দিতে পারো, দিয়ে সেই ফ্র্যাগমেন্ট গুলোর ইলুমিনা সিকোয়েন্সিং করতে পারো। এই পদ্ধতিগুলোতে তোমার হচ্ছে সেভারেল থাউজেন্ডস অফ জিন লোসাইকে সিকোয়েন্স করে ফেলা যায়, এবং you can assemble a data set which is magnitudes of times bigger than the traditional Sanger sequenced data set. এটাকে বলে ফাইলোজিনোমিক্স। এতে কি হচ্ছে, তোমার ডেটার অ্যামাউন্টটা মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট। এই পরিমাণ ডেটা নিয়ে কাজ করলে তুমি ইউ ক্যান বি প্রেটি কনফিডেন্ট দ্যাট ইউ উইল বি এবল টু রিকভার মোস্ট অফ দ্য ফাইলোজেনি উইথ কোয়াইট হাই কনফিডেন্স। এবং অ্যানসেস্ট্রাল লিনিয়ার শর্টিং এবং হাইব্রিডাইজেশন হোক, তুমি এত বড় ডেটা সেটের মধ্যে কোথাও না কোথাও তার কিছু সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস পেয়েই যাবে, দু তিনটে জিনে সেটা মিস হয়ে যেতে পারে। আর নিশ্চয়ই এই ঘটনাটা দেখে, এই যে জিন ট্রি স্পিসিস ট্রির কনফ্লিক্ট হয়, এটা দেখে অনেকেই বুঝে গেছে একটা দুটো সিঙ্গেল জিনের দিয়ে ফাইলোজেনি বানানোটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তা ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফাইলোজেনেটিক্স নিয়ে তো আমরা অনেক কথা টথা বললাম, তা
তা একটুখানি দেখা দরকার যে এই ফাইলোজেনেটিক্স করে এসব করে লাভটা কি হয়। কারণ নিশ্চয়ই শুধু ওই দুটো ফ্যামিলির ক্লাসিফিকেশন বা দুটো সাব ফ্যামিলির ক্লাসিফিকেশন এটুকুই কি এটা দিয়ে লাভ হয়? একদমই না। প্রথম কথা, তুমি দুটো ট্যাক্সার মধ্যে ডাইভার্জেন্স টাইমটা কতটা সেটা তুমি বার করতে পারবে। মানে মানুষ চিম্প্যাঞ্জির থেকে মোটামুটি 6 মিলিয়ন বছর আগে ডাইভার্জ করেছে, চিম্প্যাঞ্জি আর মানুষের কমন অ্যানসেস্টর। এটা আমরা কি করে জানলাম? ফাইলোজেনেটিক্স থেকে। কারণ জিনের মিউটেশনের একটা রেট আছে, তুমি যদি সেই মিউটেশনের রেটটা জানতে পারো তাহলে তুমি ইজিলি একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি কে টাইম ক্যালিব্রেট করে ফেলতে পারবে। তুমি কি করতে পারো? তুমি বায়োজিওগ্রাফিক অ্যানালাইসিস করতে পারো। হোয়াটস দ্যাট? ধরা যাক একটা স্পিসিস এ কে পাওয়া যায় এশিয়াতে, স্পিসিস বি কে পাওয়া যায় আফ্রিকাতে। ফাইলোজেনি ইউজ করে বলে দেওয়া যায় যে স্পিসিস এ আর স্পিসিস বি এর কমন অ্যানসেস্টর কোন কন্টিনেন্টে ছিল কত মিলিয়ন বছর আগে। তুমি যদি দেখতে চাও যে সি স্নেকেদের কি লেজ চ্যাপ্টা হয়, সমস্ত সি স্নেকেদের, এইটা কি সিতে থাকা একটা হ্যাবিটেট, সি বা ওশন, তার সাথে চ্যাপ্টা লেজ মানে ফ্ল্যাট টেইল, এটা কি একটা কোরিলেটেড? এটা তুমি ফাইলোজেনির উপরে এই কোরিলেশনটা করতে পারো। একটা একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্লিকেশন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি ফাইলোজেনেটিক্সে। তার জন্যে আমি একটুখানি একটা অন্য জিনিস শেয়ার করব এটার বদলে। আমি একটা পেপার দেখাবো। এই পেপারটা কি দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন শেয়ারটা ঠিকঠাক হয়েছে? আমি বুঝতে পারছি না এখান থেকে। দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে হয়েছে। এই যে পেপারটাতে, এই পেপারটা আমার একজন খুব প্রিয় ফাইলোজেনেটিস্টের করা, জ্যাক্স গাউথিয়ারের গ্রুপের করা। এটা হচ্ছে একটা ফাইলোজেনি, এমনি দেখো কি যেরকম দেখতে হয় অ্যাকচুয়ালি। এখানে এরা যেটা করেছে, সেভারাল জিনের সিকোয়েন্স দিয়ে এবং মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার দিয়ে ফসিল এবং এক্সট্যান্ট মানে এক্সটিংক্ট অ্যান্ড এক্সট্যান্ট দু ধরনের স্নেকেদেরই ফাইলোজেনি বানিয়েছে। বানিয়ে কি করেছে? স্নেকেদের যে বিভিন্ন ক্যারেক্টার গুলো সেগুলোকে ফাইলোজেনির উপরে শর্ট অফ ব্যাক ট্র্যাক করেছে, করে ওরা এই ডিসিশনটাতে পৌঁছেছে যে সমস্ত স্নেকেদের যে কমন অ্যানসেস্টর, আমি দেখাচ্ছি, সমস্ত স্নেকেদের যে কমন অ্যানসেস্টর সে দেখতে ছিল হচ্ছে এই রকম। সে ছিল গ্রাউন্ড ডুয়েলিং, সে জঙ্গলের ভেতরে থাকতো, বিভিন্ন ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমালদেরকে শিকার করত। ফ্যাসিনেটিং নো? যে জাস্ট এক্সট্যান্ট বিভিন্ন স্নেকেদের ফাইলোজেনি তৈরি করে তাদের ক্যারেক্টারগুলোকে ফাইলোজেনির উপরে ট্রেস করে ব্যাকওয়ার্ডস ইন টাইম তুমি বলে দিতে পারো তাদের অ্যানসেস্টরটা কেমন ছিল। এই একইভাবে তুমি যে কোনো দুটো প্রোটিনকে দেখে বলে দিতে পারো সেই প্রোটিনটার, যে প্রোটিন থেকে সেই প্রোটিনটা তৈরি হয়েছে সেই অ্যাকচুয়াল অ্যানসেস্ট্রাল প্রোটিনটার সিকোয়েন্স কেমন ছিল। এরকম অনেক কিছু করা যায় ফাইলোজেনেটিক্সের। এখনকার দিনে ইভলিউশনারি ইকোলজি, পপুলেশন জেনেটিক্স, ট্যাক্সোনমি, এই কোনোটা করতে গেলেই ফাইলোজেনেটিক্স হচ্ছে এটার এটার ব্যবহারটা হবে, ইনএভিটেবলি হবে। এটা ছাড়া কিচ্ছু করতে পারবে না। এবার একটুখানি আমরা এতক্ষণ ম্যাক্রো ইভলিউশন নিয়ে অনেক কথা বললাম, এবার একটুখানি আলফা ট্যাক্সোনমি বা একটুখানি মাইক্রো ইভলিউশনারি লেভেলেও একটু কথা বলি। কারণ ট্যাক্সোনমি বললে অনেকেরই মাথায় প্রথমেই এই স্পিসিস টিসিসের ব্যাপারগুলোই আসে। আমি এই জায়গাটা নিয়ে বেশি কিছু বলবো না। প্রথমেই বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট। আমি বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট নিয়ে বেশি কথার মধ্যে যাবই না। শুধু স্পিসিস কনসেপ্ট নিয়ে বেশি আমি বলার আগে একটু সায়েন্সের ফিলোসফিটা নিয়ে জানাটা খুব জরুরি। একটা খুব বিগ টাইম প্রবলেম হলো সাউথ এশিয়ান একাডেমিয়াতে ফিলোসফি অফ সায়েন্স, পপারিয়ান ফিলোসফি এগুলো একদম পড়ানো হয় না, যে কারণে অনেকে সায়েন্স শিখলেও সায়েন্টিফিক টেম্পারামেন্টটা ডেভেলপ করে না। যদি তোমাদের মধ্যে যারা যারা ফিলোসফি পড়েছো, আমি জানি না কেউ পড়েছো কিনা,
ফিলোসফিতে দুটো কনসেপ্ট আছে, একটাকে বলে অন্টোলজি, একটাকে বলে এপিস্টিমোলজি। অন্টোলজি হচ্ছে হোয়াট কোয়েশ্চেনের আনসার, এটা কি, ওটা কি, এই ধরনের প্রশ্নের আনসারকে বলে অন্টোলজি। আর এটা কিভাবে হয়, ওটা কিভাবে করব, এই ধরনের কোয়েশ্চেনের আনসার মানে হাউ টু ডু ইট কোয়েশ্চেনের আনসারকে বলে এপিস্টিমোলজি। তুমি যখন স্পিসিস কনসেপ্ট চাইছো তখন তুমি একটা স্পিসিসের ডেফিনিশন চাইছো, তখন তুমি জানতে চাইছো স্পিসিস কি। বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট কি বলছে? স্পিসিস হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ ইন্টারব্রিডিং পপুলেশন যেটা অন্যান্য পপুলেশনের থেকে রিপ্রোডাক্টিভলি আইসোলেটেড। বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট কি বলছে? বলছে তুমি দেখো কোন দুটো পপুলেশন রিপ্রোডাক্টিভলি আইসোলেটেড। মানে তোমাকে সরাসরি উত্তরটা না দিয়ে একটা ক্রাইটেরিয়া হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। তুমি জানতে চেয়েছিলে স্পিসিস কি, ও বলছে স্পিসিসকে কিভাবে চিনবে। দিস ইজ আ বিগ টাইম প্রবলেম উইথ বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট। বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস ফিলোসফিক্যালি ইনডিফেন্সিবল, চলে না। কারণ আমরা চাইছি স্পিসিস কি সেই কনসেপ্ট, সেটার আনসার। স্পিসিসকে কিভাবে ডিলিমিট করব সেটা পরের বিষয়। এটা গেল থিওরিটিক্যাল প্রবলেম। এবার প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্টের। এই ইন্টারব্রিডিং আর হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশনের গল্পটার প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম। যে স্পিসিসটা আসেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউস করে তাহলে সেটা কি বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট অনুযায়ী স্পিসিস নয়? সেটা কি অন্য জিনিস? তুমি বলতে পারো ঠিক আছে, তার জন্য না হয় একটা অন্য স্পিসিস কনসেপ্ট ইউজ করব। তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কাউন্টার আর্গুমেন্ট হবে, আচ্ছা তাহলে তুমি সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউসিং স্পিসিসকে একভাবে ডিফাইন করতে চাও আর আসেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউসিং স্পিসিসকে আরেকভাবে ডিফাইন করতে চাও, তাহলে তো বেসিক্যালি দুটোকে একভাবে ডিফাইন করাও নয়, দুটো কম্পেয়ারেবল নয়। দুই, এটা বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্টের আর একটা বিরাট সমস্যা। আর তিন, যেটা এখন খুব বোঝা যাচ্ছে, ন্যাচারালি অকারিং প্রচুর স্পিসিসের মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন হয়, জিন ফ্লো হয়। ক্যাটেদের, বিগ ক্যাটেদের যে ফাইলোজেনেটিক্স এবং পপুলেশন জেনেটিক্স এর কাজ হয়েছে তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্নো লেপার্ড আর লায়নের মধ্যেও ইন দ্য পাস্ট হাইব্রিডাইজেশন হয়েছে। এখানে কি তোমাদের মধ্যে কেউ আছো যে স্নো লেপার্ড আর লায়নকে একই স্পিসিস বলে দেবে? আই হোপ নট। সো বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্টের সাপোর্টার এখন যথেষ্ট কমে গেছে। যদি বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্টের সাপোর্টার তুমি হতে চাও, ফিল ফ্রি টু ডু সো, বাট ওয়েল সেক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে রিভার্টালের জন্য রেডি থেকো। আচ্ছা, এবার ফাইলোজেনেটিক স্পিসিস কনসেপ্ট। ফাইলোজেনেটিক স্পিসিস কনসেপ্ট নিয়েও আমি বেশি কিছু বলবো না। ফাইলোজেনেটিক স্পিসিস কনসেপ্ট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম্যাটিক থিং। কিছু কিছু ফাইলোজেনেটিসিস্টের মনে হয়েছিল আমরা যেহেতু ফাইলোজেনেটিসিস্ট তাহলে আমাদের একটা নিজস্ব স্পিসিস কনসেপ্ট চাই, যেটার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ফাইলোজেনেটিক স্পিসিস কনসেপ্ট কি বলে? একটা পপুলেশন যেটাকে একটা ইউনিক শেয়ার ডিরাইভড ক্যারেক্টার দিয়ে ডিফাইন করা যায় সেটাই হলো ফাইলোজেনেটিক স্পিসিস। তাহলে ফাইলোজেনেটিক স্পিসিসের ডেফিনিশন অনুযায়ী যেতে গেলে মোটামুটি একটা পপুলেশনে যখনই একটা করে নতুন ক্যারেক্টার ইভলভ করবে তখনই সেটাকে আরেকটা করে নতুন প্রজাতি বলতে হয়। তাহলে কি ফাইলোজেনেটিক ট্রি এর একটা ব্রাঞ্চকেই তুমি 4টে স্পিসিসে ভেঙে দেবে আরবিট্রারিলি? এটা হচ্ছে ফাইলোজেনেটিক স্পিসিস কনসেপ্টের প্রবলেম। এবার হচ্ছে ইভলিউশনারি স্পিসিস কনসেপ্ট। এর আরেকটা সিস্টার কনসেপ্ট আছে, সেটাকে বলে জেনারেল লিনিয়েজ কনসেপ্ট। আমি শুধু ইভলিউশনারি স্পিসিস কনসেপ্টটা নিয়েই বলছি। আমি আনবায়াসড নই, কারণ স্পিসিস কনসেপ্ট আমার একটা সেকেন্ড লাইন অফ রিসার্চ, কাজে এখানে অবভিয়াসলি আমার নিজস্ব ওপিনিয়ন আছে। আমি সরাসরি বলছি আমি ইভলিউশনারি স্পিসিস কনসেপ্টের আর্ডেন্ট সাপোর্টার। ইভলিউশনারি স্পিসিস কনসেপ্ট হলো স্পিসিসের একটা অ্যাকচুয়াল ডেফিনিশন দেয়, স্পিসিসকে একটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আটকিয়ে দেয় না। ইভলিউশনারি স্পিসিস কনসেপ্ট কি বলে? স্পিসিস হলো একটা এন্টিটি যেটা অন্যান্য এইরকম এন্টিটিদের থেকে নিজের আইডেন্টিটিটাকে মেইনটেইন করেছে থ্রু স্পেস অ্যান্ড ওভার টাইম, যার একটা নিজস্ব ইভলিউশনারি টেন্ডেন্সিস আছে এবং হিস্টোরিক্যাল ফেট আছে। আমি বুঝতে পারছি এইটা শুনে তোমাদের অনেকেরই একটুখানি মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে, একটু ডিজি লাগছে কি বললাম। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, বুঝতে পেরে যাবে। ধরা যাক হিউম্যান আর চিম্প্যান্সি। হিউম্যান আর চিম্প্যান্সি একে অপরের থেকে নিজেদের আইডেন্টিটিটাকে মেনটেন করছে এই 6 মিলিয়ন অফ ইয়ার্স ধরে। এদের নিজস্ব ইভলিউশনারি টেন্ডেন্সিস আছে, অবভিয়াসলি আছে,
হিউম্যানের মধ্যে যে মিউটেশন গুলো আসছে চিম্প্যান্সির মধ্যে সেই মিউটেশন গুলি হচ্ছে না, চিম্প্যান্সির মধ্যে যে মিউটেশন গুলি হচ্ছে হিউম্যানের মধ্যে সেগুলি হচ্ছে না। কাজে এদের ইভলিউশনারি টেন্ডেন্সিটা আলাদা, এরা অলরেডি ইভলিউশনারি আলাদা পথে চলতে শুরু করেছে। আর হিস্টোরিক্যাল ফেটটা কি, যে কোনো স্পিসিসের একটা ফেট থাকে, সেটা আইদার ফিউচারে গিয়ে স্পেসিয়েট করে যাবে অথবা এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে। সো এই যে টেম্পোরাল ডাইমেনশনটার মধ্যে স্পিসিসকে আমরা দেখছি, যে স্পিসিস হলো একটা এন্টিটি যে নিজের আইডেন্টিটিটাকে মেনটেইন করে, যার একটা নিজস্ব ইভলিউশনারি টেন্ডেন্সিস আছে, আমার মতে এই ডেফিনিশনটা হলো স্পিসিসের অ্যাকচুয়াল ডেফিনিশন, এবং এটার অনেক সাপোর্টার আছে। এবার হচ্ছে, এটা তো গেল একদম অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার স্পিসিস কি। এবার হচ্ছে স্পিসিসকে চিনব কি করে, স্পিসিসকে ডিলিমিট কিভাবে করব। একটা আছে মরফোলজি, তুমি দুটো স্পিসিসের মধ্যে দেখতে পারো যে দুটো স্পিসিসের মরফোলজিক্যালি আলাদা কিনা। আমি যখন একটা নিউ স্পিসিস ডেসক্রাইব করেছিলাম তখন আমি কি করেছিলাম, ওই দুটো স্পিসিসের টেইলে, লেজে দুটো ক্যারেক্টার, 4-5টা ক্যারেক্টারে প্রচন্ড ডিফারেন্স ছিল। এটা তোমার প্রথম কিউ যে সো দিস টু মাইট বি টু নিউ স্পিসিস, টু ডিফারেন্ট স্পিসিস। বিহেভিয়ার দেখতে পারো, যেমন আমাদের দেশের গোখরো আর কেউটে সাপ, স্পেকটাকলড কোবরা আর মনোকল্ড কোবরা। মনোকল্ড কোবরারা থাকে ভেজা জায়গায়, আর স্পেকটাকলড কোবরারা থাকে ড্রায়ার এরিয়াতে। যে কারণে বর্ধমান, দক্ষিণ 24 পরগনা এইসব জায়গাগুলোতে কেউটে সাপ বেশি দেখা যায়, কারণ এরা ভেজা জায়গা ভালোবাসে। আর নদিয়া, 24 পরগনা এগুলোতে গোখরো সাপ বেশি দেখা যায়, কারণ ওরা ড্রাই জায়গা ভালোবাসে। এটা আমাদের দেশের স্নেক চার্মাররা জানতো, কিন্তু সাহেব ট্যাক্সোনমিস্টরা জানতো না। তাই ওরা একসময় স্পেকটাকলড কোবরা আর মনোকল্ড কোবরাকে একই স্পিসিসে ক্লাসিফাই করতো, মানে আলাদা প্রজাতি। তাহলে বিহেভিয়ার একটা ক্লু। আরেকটা হলো জিওগ্রাফি। আমি যখন একটা নিউ স্পিসিস ডেসক্রাইব করেছিলাম, এই স্পিসিসটাকে জেনারেলি জানা ছিল ইস্টার্ন হিমালয় থেকে। আমি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে একটা স্পেসিমেন দেখি যেটা হচ্ছে জম্মু থেকে। সাথে সাথে ইট হিট মি দ্যাট Jammu is Western Himalaya. There is Sutlej Defile, the deep gorge of Shatadru River between, which is a biogeographic barrier. তার মানে এই দুটো আলাদা স্পিসিস হওয়ার চান্স আছে। জিওগ্রাফি একটা ভালো ক্যারেক্টার। ইকোলজি, দুটো স্পিসিস অন্যরকম জায়গায় থাকতে ভালোবাসে, তাদের হয়তো নিচটাই অন্যরকম। তারপরে ফাইনালি অবভিয়াসলি ডিএনএ সিকোয়েন্স। ডিএনএ সিকোয়েন্সে ডাইভার্জেন্স আছে, ডিএনএ সিকোয়েন্স গুলো অন্যরকম, এটা দিয়ে স্পিসিস ডিলিমিট করা যায়। এবার একটুখানি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে ওই নোমেনক্লেচারের ব্যাপারটা। নোমেনক্লেচার নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না, কারণ ফাইলোজেনেটিক্স এর মেথডের মতন আমি বিশ্বাস করি এই নোমেনক্লেচারের রুলগুলো খুব পার্সোনাল জিনিস। পার্সোনাল ইন দ্য সেন্স, ইফ ইউ উইশ টু পারসিউ আ ক্যারিয়ার ইন ফাইলোজেনেটিক্স, প্যালিওন্টোলজি, ট্যাক্সোনমি, তাহলে তুমি এটা পড়বে, না হলে তোমাকে এগুলো গাদা গাদা পড়িয়ে ওভারবার্ডেন করার কোনো মানে হয় না। জাস্ট আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কেন এই নোমেনক্লেচারাল রুলগুলোর প্রয়োজন আছে। এই নোমেনক্লেচারাল রুলগুলো তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্সটাকে কার্ভ করার জন্য আনা হয়নি। নোমেনক্লেচারাল রুলটাকে আনা হয়েছে ট্যাক্সোনমিতে স্টেবিলিটি আনার জন্য। ধরে নাও তুমি কালকে একটা নতুন স্পিসিস ডেসক্রাইব করলে, আমি পরের দিন সেটাকে আরেকটা নাম দিয়ে পাবলিশ করে দিলাম, তোমার কি ভালো লাগবে? নিশ্চয়ই লাগবে না। এই ধরনের কাণ্ড কারখানাগুলি যাতে না হয় তার জন্যই ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর জুলজিক্যাল নোমেনক্লেচার, আইসি, যেটা ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুলজিক্যাল নোমেনক্লেচার এনেছিল। যেমন আমাদের টাইপ কনসেপ্ট আছে, আমরা জানি হলোটাইপ। হলোটাইপ কি? যেটা যে ফার্স্ট স্পেসিমেনটার উপরে নির্ভর করে একটা স্পিসিসকে ডেসক্রাইব করা হয়। সিন টাইপ কি? আগেকার যুগে যখন ট্যাক্সোনমিস্টরা নিউ স্পিসিস করতো, ওরা সাধারণত 2-3টে স্পেসিমেনকে, মানে মোর দ্যান ওয়ান স্পেসিমেনকে টাইপ ধরে ট্যাক্সোনমিটা করতো, মানে ডেসক্রাইব করতো। যদি টাইপের সংখ্যা মাল্টিপল হয় সেগুলোকে বলে সিন টাইপ। লেক্টোটাইপ কি? লেক্টোটাইপ হচ্ছে যদি 2-3টে সিন টাইপের ভেতর থেকে তুমি একটা স্পিসিসকে বেছে নাও, একটা স্পেসিমেনকে বেছে নাও, ওই পার্টিকুলার ট্যাক্সোনমিক বাইনোমিয়াল নেমটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, তাহলে সেইটা হয়ে যায় লেক্টোটাইপ। মানে লেক্টোটাইপ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি হলোটাইপ ডিফাইন্ড এট আ সাবসিকুয়েন্ট টাইম। আর নিওটাইপ কি? যদি তোমার টাইপ স্পেসিমেন হারিয়ে যায় তাহলে তুমি একটা নতুন টাইপকে ডেজিগনেট করতে পারো, দ্যাটস নিওটাইপ। এছাড়াও তোমরা শুনে থাকবে প্যারাটাইপ, প্যারালেক্টোটাইপ। প্যারাটাইপ হচ্ছে
হলোটাইপের সাথে অন্য যে স্পেসিমেন গুলোকে কালেক্ট করা হয়েছিল তারা হচ্ছে প্যারাটাইপ। প্যারাটাইপের কোনো অফিসিয়াল টাইপ স্ট্যাটাস নেই, এটা অনেকেই জানে না। প্যারালেক্টোটাইপেরও কোনো অফিসিয়াল টাইপ স্ট্যাটাস নেই। যাদের নোমেনক্লেচারাল রুল সম্পর্কে খুব জানার আগ্রহ আছে তাদেরকে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, একটা ছোট্ট কথা বলেছি, আমাকে কেউ স্যার বলবে না, আমি ওই ধরনের কলোনিয়াল ব্যাপারগুলো খুব একটা পছন্দ করি না। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুলজিক্যাল নোমেনক্লেচারের ওয়েবসাইট। এখানে তোমরা চলে যেতে পারো, গিয়ে এই যে দ্য কোড বলে লেখা আছে, এই দ্য কোডে, এটা ফ্রি, দ্য কোড অনলাইন থেকে তোমরা এখানে এই ফাইলোজেনেটিক এই কোডের সমস্ত আর্টিকেল গুলি পড়তে পারো, যাদের অবশ্যই যাদের ইন্টারেস্ট আছে। আরেকটা জিনিস আমি একটুখানি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা হলো ওই যে আমি বলি জিন সিকোয়েন্স। তোমরা জিন সিকোয়েন্স কোথা থেকে পাবে? দিস ইজ জিন ব্যাংক। এই জিন ব্যাংকে যে যে অ্যানিমালের ডিএনএ সিকোয়েন্স করা হয় সেগুলো এখানে ডিপোজিট করা হয়। যাক, আমি এখানে একটা স্পিসিসের নাম টাইপ করছি, আরগাইরোজেনা। এটা একটা স্নেক, একটা রেসার। এই যে যে সিকোয়েন্সটা এখানে এসছে, এই সিকোয়েন্সটা আমি জিন ব্যাংকে ডিপোজিট করেছিলাম, আরগাইরোজেনা ফাসিওলেটার, মাইটোকন্ড্রিয়াল 12S রাইবোসোমাল ডিএনএ। ফলে এইখান থেকে তোমরা যে কোনো জিন সিকোয়েন্স পেতে পারো। এনিওয়ে, এই যে সিকোয়েন্সটা, এই সিকোয়েন্সটা আমার করা। এখানে অবশ্যই আমাদের সাথে আরো আমার অন্যান্য কলিগসরা এবং আমার তখনকার সুপারভাইজার প্রফেসর কৌশিক প্রামাণিকের নাম দেখতে পাচ্ছি, উনি আজকেও আছেন আমাদের সাথে, উনি ছিলেন। এবার হচ্ছে লাস্ট আমি একটা জিনিস যেটা দিয়ে শেষ করব, সেটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমিতে মিউজিয়ামের রোল। প্রথমে একটা ছোট্ট ভুল ধারণা আমি একটু ভেঙে দিই। আমাদের দেশে একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে, সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের দেশের ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972, তার বিভিন্ন অ্যামেন্ডমেন্ট, বায়োডাইভার্সিটি অ্যাক্ট 2004, এই সমস্ত ড্রাকোনিয়ান অ্যাক্টগুলি করে, এবং আমাদের দেশ না, অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রিতেই এখানে রিসার্চের মানে করার যে মানে সুস্থভাবে রিসার্চ করার উপায়টাই থাকে না। কারণ আমাদের একটা ধারণা আছে এই মিউজিয়াম কালেকশন, এই যে স্পোর্টস হান্টিং, একসময় ভারতে 1972 সালের আগে হান্টিং হতো, তার জন্য নাকি অ্যানিমাল রেয়ার হয়ে গেছে। লেট মি টেল ইউ, কোনো অ্যানিমাল ওসবের জন্য রেয়ার হয় না। অ্যানিমাল রেয়ার হয় হ্যাবিটেট ডুইনলিং এর জন্য, হ্যাবিটেট ডিগ্রেডেশনের জন্য, ওভার এক্সপ্লয়টেশনের জন্য ফুড হিসেবে। এগুলোই অ্যানিমালদের রেয়ার হওয়ার মেইন কারণ। স্পোর্টস হান্টিং করে বা মিউজিয়ামের জন্য কালেক্ট করে অ্যানিমালকে রেয়ার করা যায় না। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয়, আমি জানি না কেন ভারতে করা হয় না। মিউজিয়ামের একটা বিশাল রোল আছে। এই যে তোমরা উপরে একটা টিকটিকি স্পেসিমেন দেখছো, ওটা হচ্ছে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটা স্পেসিমেন। ডান দিকে যে সাপের স্পেসিমেনটা দেখছো, ওটা একটা আফ্রিকান স্নেক, ওটা হচ্ছে আমাদের এখানকার ফিনিশ মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টোরির একটা স্পেসিমেন। ওই স্পেসিমেনটার পাশে দেখো ওর সমস্ত ইনফরমেশন যিনি ওটাকে কালেক্ট করেছিলেন তিনি নিয়ে রেখেছিলেন। এই স্পেসিমেনটা তোমাকে ইমেন্স নলেজ দিতে পারে, তোমার নতুন অ্যানিমালকে ধরে আনার প্রয়োজনও হবে না। এই কে বলতে পারে যে মিউজিয়ামের জারগুলির মধ্যে কোনো নিউ স্পিসিস লুকিয়ে নেই? হতেই পারে, হয়তো যখন ওটাকে স্টাডি করা হয়েছিল তখন আমরা বুঝতে পারিনি ওটা নিউ স্পিসিস। তাই তোমরা এখানে যারা যারা জুলজি এবং বটানি ফ্র্যাটার্নিটি থেকে আছো, আমি তাদের সকলকে বলবো মিউজিয়ামের গুরুত্বটা, রিসার্চ কালেকশনের গুরুত্বটা নিজেও বোঝো, অন্যকেও বোঝাও। আমি শেষে এসে পড়েছি, সো আমার বলা শেষ। আমার এই সমস্ত কথা এতক্ষণ, এবার তোমাদের যার যা প্রশ্ন আছে প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। সো আই এম গোইং টু স্টপ দ্য স্ক্রিন শেয়ারিং। সুনন্দন, ফার্স্ট অফ অল কেউ সহ্য করেনি, আমি মুগ্ধর মতো শুনছিলাম। ওকে, স্পেসিফিক্যালি দ্যাট পার্ট, তুমি যেখানে জিন ট্রি আর স্পিসিস ট্রিটা বললে, এটা এত সুন্দর করে বলেছো। আমি অন্য চ্যাটে যাওয়ার আগে, চ্যাটের প্রশ্ন, আমার একটা তোমাকে বেসিক কোয়েশ্চেন, একটা মেথড আছে না আনপেয়ার্ড গ্রুপ উপমা যেটাকে আমরা বলি, ওটাও কিন্তু ডিএনএ সিকোয়েন্সেস এর উপর বেস করে, তো ওটা কি এখন মানে এখনকার যারা ট্যাক্সোনমিস্ট ওটা কি তারা ইউজ করেন, না ওটা একটু ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে?
প্রথম কথা একটা জিনিসই বলি, ফাইলোজেনেটিক্সটা কিন্তু ট্যাক্সোনমিস্টদেরই কন্ট্রিবিউশন হলো, ফাইলোজেনেটিক্স আর এখন ট্যাক্সোনমির মধ্যে নেই, ওটা সবাই ব্যবহার করে। হ্যাঁ, ইউপিজিএম এ ফাইলোজেনেটিক মেথডই নয়, ইটস রাদার আনফরচুনেট যে ইউপিজিএম কে কেউ কেউ ফাইলোজেনেটিক মেথড বলে থাকে। ওটা ফেনেটিক্স এর মেথড, কারণ ওখানে দুটো জিনের জাস্ট ডিস্টেন্সটা দেখা হয়। ইউপিজিএম কে কিছু কিছু মাইক্রোবায়োলজিস্টরা এখনো ইউজ করে থাকে, বিকজ আই এম সরি টু সে মাইক্রোবায়োলজিস্টদের কিন্তু ফাইলোজেনেটিক্স এর কনসেপ্ট হরিবল। এনারা ইউজ করেন ঠিকই খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ফাইলোজেনেটিক ট্রি, বাট যারা ফাইলোজেনেটিসিস্ট আমাদের মতন প্রফেশনাল ফাইলোজেনেটিসিস্ট, তারা ইউপিজিএম এ ইউজ করা আজ থেকে 30 বছর আগে বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রচন্ড পেছনে যাচ্ছি বলেই আই আস্কড ইউ দিস কোয়েশ্চেন, মানে আমাদের ওটা এখনো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে চলে, তো দেখ সেই জন্য আই আস্কড ইউ পার্টিকুলারলি দিস কোয়েশ্চেন। ইউ মাইট হ্যাভ নোটিসড যে আমি পার্সিমনিও বোঝাইনি। হ্যাঁ, আমার কথা হচ্ছে আমি যেটা ব্যবহার করব না আমি সেটা বোঝাবো না। ওকে, আচ্ছা গার্গী, will you take up the 2 chat box questions? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, you're Actually, audible. there are certain technical glitches from my end, so if I'm not audible at any point of time, please let me know. Yeah, you're Okay. audible right now. Okay, fine. So I would like to directly go to the questions. One is from Shomo Kanti Basu. Sir, if you could go back to your presentation for the slide where you mentioned about incomplete lineage sorting. I guess he had a question direct from that slide. It would have been better. And please address me only by my first name. Yeah, Shunandan Okay. was very particular about that. So that people should refer him as Shunandan. Shunandan, let me, Shomita di, are you there? I don't know if Shomita ma'am is there. Yeah. Hello. Okay, Shunandan, we have another faculty of a department amongst us. So, Hello. So, It was really nice to hear you. Thank you. Okay, it was excellently presented. Okay, thank you. I should thank you very much. I think it was excellently presented for the students also, very lucidly and beautifully. Okay. Thank you very much. okay, Shomo, Gargi, take up that question now with Shunandan. Yes, ma'am. On that slide. Yeah, sure. So the question goes like this: what does the diagonal connecting lines between the individuals shown in this diagram represent? That's nothing. Just এ হচ্ছে ওই ডায়াগোনাল লাইনগুলো দিয়ে আমি বোঝাতে চাইছি যে একজনের এ হচ্ছে আগের জেনারেশনের ওর অফস্প্রিং। হরাইজন্টাল লাইনগুলো হলো একই জেনারেশনের মধ্যে ইন্টারব্রিডিং, আর ডায়াগোনাল আর ভার্টিক্যাল লাইনগুলো হলো এক জেনারেশনের থেকে আরেক জেনারেশন। Okay, he has got another question in this slide only, and that is the first change of the violet allele to the blue one due to mutation? Yeah, certainly. Okay, hopefully Shomo, your question has been answered. I would like to go to the second question. It's actually from my side. In the gene tree and the species tree conflict, as you have mentioned that we take various genes of a particular into concern and we try to construct its structure. So is it possible to determine all the allelic forms of that gene from this tree structure or studying this only? If so, how is it done? এই যে এখানে এই ফর্মুলাটার মধ্যে, এই ফর্মুলাটা অ্যাকচুয়ালি আমি বেশি দেখাতে চাইছিলাম না। এই ফর্মুলাটার মধ্যে প্রথম ইকুয়েশনটাতে প্রবাবিলিটি অফ mi গিভেন gi, ওটা দেখা যাচ্ছে যার তলায় আমি কার্সারটা রেখেছি। Right. হ্যাঁ, এমটা হলো mi-টা হলো ডিফারেন্ট জিনের জিন। এই যে m ইজ আ ডেটা সেট অফ সেভারাল জিনস, মানে m1 জিন, m2 জিন টু mn জিন। আর gi হলো গিভেনটা, এটা অনেকেই জানো, এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। এর gi-টা হলো একটা জিন ট্রি, মানে m1 জিনের জন্য g1 ফাইলোজেনি, m2 জিনের জন্য g2 ফাইলোজেনি। এই জায়গাটাতে তোমার প্রশ্নের আনসারটা আছে যে
বিভিন্ন অ্যালিলের ফর্মগুলি আমি জানবো কি করে? এই জায়গাটাকে বলা হয় ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড ফাংশন, এই ছোট্ট প্রবাবিলিটিটাকে। এবার এই যে বলেছিলাম যে এখানে আমি বেশি এটা নিয়ে বলিনি, সিকোয়েন্স ইভলিউশনের মডেলটা কি বলে দেয়? একটা বেস পেয়ার থেকে আরেকটা বেস পেয়ার হওয়ার প্রবাবিলিটি কতটা, একটা ট্রানজিশনের প্রবাবিলিটি কতটা, ট্রান্সভার্সনের প্রবাবিলিটি কতটা, কোনো একটা বেস পেয়ার মিউটেশন না হওয়ার প্রবাবিলিটি কতটা, হওয়ার প্রবাবিলিটি কতটা। এই প্রবাবিলিটি গুলো কে ইউজ করে আমরা ইজিলি বলে দিতে পারি, যেমন দেখো এই যে এ আর সি, এ আর ডি, তাদের কমন অ্যানসেস্টরে ধরা যাক 12 নম্বর বেস পেয়ার পজিশনের সিকোয়েন্সটা কি ছিল। এইভাবে ওই প্রবাবিলিটিটাকে ক্যালকুলেট করা যায় এই মডেলটা থাকলে। ফলে সবকটারই অ্যানসেস্ট্রাল অ্যালিলিক ফর্মটাকে ক্যালকুলেট করা সম্ভব। Okay. Thank you for the answer. I would like to go for the next question. This is also from Shomo Kanti Basu, and he wants to know that in homoplasy, did the organisms evolve around the same time period? It doesn't matter. Maybe earlier or later. হোমোপ্লাসি কারণ ও তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হচ্ছে, ওটা তো কমন অ্যানসেস্টরের জন্য হচ্ছে না। যেমন ধরা যাক এ আর এ কে দেখতে একই রকম, এবার পাইথন আর বোয়ার ফাইলোজেনি, পাইথনের মতন ইভলভ করেছে, বোয়ার মতন করেছে, একই সময় হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এটা তো হোমোলোগাস ক্যারেক্টার নয়, এটা হোমোপ্লাসিয়াস ক্যারেক্টার। এটা কমন অ্যানসেস্ট্রির জন্য হচ্ছে না, যেটা জাস্ট এক জায়গায় থাকার জন্য কনভার্জেন্ট ইভলিউশনের জন্য সিমিলার। তো এক সময় কি আলাদা সময় ডাজন্ট ম্যাটার। Okay. The next question is from Swastik Mojumdar. He's saying, is the concept of class, subclass, order of systematic classification, which is generally studied in the undergraduate education system, totally obsolete today? ফার্স্ট অফ অল দেখো, ক্লাস, ফ্যামিলি, আমিও এখানে অনেকবার বলেছি ভাইব্রেডি ফ্যামিলি, আমিও অনেকবার বলেছি বইডি, আমিও বলেছি পাইথনিডি। সো ফ্যামিলি কেন অবসোলেট হবে? যদি ফ্যামিলিটা মনোফাইলেটিক ক্লেড হয়, সেই ফ্যামিলিতে যদি একটা কমন অ্যানসেস্টর আর তার সমস্ত ডিসেন্ডেন্ট থাকে, সেটা অবসোলেট নয়। অবসোলেট হচ্ছে আমাদের ওই লাইন অফ থটটা কি? ক্লাস অ্যাভিস, ক্লাস রেপটিলিয়া। এবার দেখো এই ফাইলোজেনিটা দেখো, স্কুয়ামাটা, রিঙ্কোসেফালিয়া, টেস্টুডাইনিস, ক্রোকোডিলিয়া, মানে কচ্ছপ, কুমির, সাপ, টুয়াটারা, এই চারটে মিলে তো রেপটিলিয়া হওয়ার কথা ছিল। আমি এখানে দেখে বলো, ক্রোকোডাইল কি অ্যাকচুয়ালি স্কুয়ামেট বা টেস্টুডাইনিসদের ক্লোজলি রিলেটেড, না ক্রোকোডাইল বার্ডদের ক্লোজলি রিলেটেড? Of course, ফাইলোজেনিটা দেখে কি মনে হচ্ছে? related. কাদের? Birds-এর সাথে closely related. হ্যাঁ, তাহলে তুমি যদি এবার ক্রোকোডাইল, টেস্টুডাইনিস আর স্কুয়ামাটাকে নিয়ে রেপটিলিয়া বানাও, তাহলে সেই ক্লাসিফিকেশনটা কি আদৌ ফাইলোজেনিটার সাথে কনগ্রুয়েন্ট হয়? ফাইলোজেনির সাথে কি কনসিস্টেন্ট হয়? হয় না। সো ক্লাসিফিকেশনটা ফাইলোজেনেটিক হতে হবে। তুমি বলতেই পারো অর্ডার ক্রোকোডিলিয়া, তুমি বলতেই পারো সাব অর্ডার স্কুয়ামাটা, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। শুধু প্লিজ এটা বলো না যে ক্লাস রেপটিলিয়া, বিকজ এটা এক্সিস্ট করে না। আর ওই যে একটা আমাদের অদ্ভুত চিন্তা ভাবনা ছিল কি নাকি অ্যাম্ফিবিয়ান থেকে নাকি রেপটাইল এসছে। অ্যাম্ফিবিয়ান থেকে কি রেপটাইল এসছে? অ্যাম্ফিবিয়ান আর রেপটাইল কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে। রেপটাইল থেকে কি ম্যামালস এসছে? সাইন্যাপসিডা মানে ম্যামালসরা আর ওদিকে ডায়াপসিডারা কমন অ্যানসেস্টর শেয়ার করে। ইট হ্যাপেন্স লাইক দ্যাট, মানে এরকম নয়। এই বস্তুটা ভুল। Okay. Thank you for the answer. And the next question is from Kia. She is asking, is there any difference between a phylogram and a dendrogram? ডেন্ড্রোগ্রাম হচ্ছে যে কোনো ট্রি ডায়াগ্রামকেই ডেন্ড্রোগ্রাম বলা যেতে পারে। আমি যদি কিছুই না, কোনো একটা যে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স একটা ক্লাস্টার তৈরি করি, তাকেই ডেন্ড্রোগ্রাম বলা যায় টেকনিক্যালি। ফাইলোগ্রাম হচ্ছে একটা ফাইলোজেনি, ডেন্ড্রোগ্রাম হচ্ছে যে কোনো ট্রি ডায়াগ্রাম টেকনিক্যালি স্পিকিং। এবার হ্যাঁ, ইভলিউশনারি বায়োলজির কনটেক্সটে দেখতে গেলে মূলত ফেনেটিসিস্টরা মানে ফেনেটিক্স করে যে ক্লাস্টারিং ডায়াগ্রামটা দিত ওটাকে ডেন্ড্রোগ্রাম বলা হতো, আর ফাইলোগ্রাম হচ্ছে এই ফাইলোজেনেটিক ট্রি। Okay, thank you, sir. There is one
suggestion one student wants to know. He wants to ask for certain books which you can recommend for studying modern phylogenetics. স্টুডেন্ট এবার একটা বিষয় হচ্ছে যে সেই স্টুডেন্টের কতটা আগ্রহ আছে তার উপরে খানিকটা নির্ভর করে, এবং সে আন্ডারগ্র্যাড না মানে মাস্টার্স ডিগ্রির স্টুডেন্ট নাকি ডক্টরাল রিসার্চার, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমি দুটো বই আমি একটা বই দুটো বই সাজেস্ট করতে পারি। একটা হচ্ছে Phylogenetics by Edward Orlando Wiley আর ব্রুস এস লিবারম্যান, আর আরেকটা হলো ট্রি থিঙ্কিং বাই ডেভিড বম আর ট্রাসি হিট। এই দুটো বই ভালো এবং কোয়াইট এনগেজিং। অনেক জটিল বইও আছে কিন্তু সেগুলি আমাদের জন্য। Okay. I hope Shubhranshu you can refer to this book. And ma'am, there are no more questions actually, so I would like to hand it over to you. থ্যাংক ইউ সুনন্দন। ইনফ্যাক্ট এই যে কথাটা তুমি বললে না যে ক্লাসের ব্যাপারটা, দিস ইজ আই ওপেনার ফর আস ফ্যাকাল্টি অলসো, কারণ আমরা খুব জেনারেলি এটাকে এভাবেই ইউজ করি। তো এইটা তো সত্যিকারেরই মানে এটা বলতে পারো আমাদেরই কম নলেজের ইয়ে আর কি। না না, সেটা বিষয় না। আসলে যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে সত্যি কথা বলতে কি, একটা জিনিস যে ভারতবর্ষে কোনো একটা কারণে আমি বলবো ভারতের একাডেমিক এনভায়রনমেন্টটাই খানিকটা এর জন্য দায়ী। তার জন্যে যখন মানে ট্যাক্সোনমি সেই ট্র্যাডিশনাল ট্যাক্সোনমি